Anyways, so Yes. thank you very much. So tell me a little bit about your country, about Uganda, and also how you end up holding a tree for 16 hours. Just really intro, not as such a real discussion. Still, we have 3, 4 minutes, and we are very happy to listen from you. Yeah, so Uganda is a very friendly, it's a very friendly country. Mhm, So welcoming, different languages almost every few kilometers, different cultures, different groups of people. We mhm, have um different weathers as well. If you go to the western part of the country, it's very completely different from the northern. mhm, We have the largest lake, freshwater lake, the mhm. longest river. So we're actually blessed. Many call us the Pearl of Africa. That's who we are. Mhm. Um, yeah, our food is also interesting. Maybe not as interesting as the Ethiopian food, but it's something that we do enjoy over here. And Is it yeah, we're still a Gali? growing Is it country, porridge? still What's small, what's what's the but staple we're food in Uganda? What is the most common food you eat? Is it like okay. So again, yes, so depending on where you are, there are different staple foods, but one that is so common and I think many people know is matoke. That is okay? the Yeah. bananas that are boiled and mashed to make, so matoke is very common. Anywhere you go, you'll get it. Yeah, that's where we are. Still small, still growing, but we are coming. Well, let me start. Let me start the session. So thank you so much, our sister Trisha from Uganda. She's known for holding a tree for 16 hours and she's on global news. I saw first news on uh, Twitter and then also on Ethiopian television. Wow, like Mm-hmm. you're in Ethiopian television. 120 million people from Ethiopia Mm. chance to hear your story. You already became a global celebrity, so we're very happy to have you with us. I also have our brother Adisu who joined later after you. He is also working on a machine that processes Enset, which is a horse banana. That's a staple in south part of Ethiopia. But first, we'll start from you. So thank you very much for accepting my invitation, for coming to share your stories with the Ethiopian audience. We have a lot of young people who have different ideas, different, motivations, but Mm-hmm. sometimes they cannot see how they could change their ideas into practice and how to creatively, promote their passion to the world. So I just wanted to show you, really, Yep. we appreciate what you do. And you are really like uh, a very good example of promoting something of global interest to the best of your capacity. So please introduce yourself. Who is Patricia? A little bit of about your family, your background, your education. Maybe your study forced you to do something on trees, on climate, on environment, or you just experienced something that made you passionate about this. So please welcome to this forum. This is Youth and Education Support Service Ethiopia. It's a weekly forum. This is session number 64. And usually we make this session in Amharic, but today we host our African sister. And we are very happy and please, yeah, first tell us who you are. And then I'll ask you questions as we go, especially focusing on this, the impact you made in making a global Mm-hmm. news about holding a tree. Go ahead. Thank you. You can start. Can you hear me? Okay, so Yep. Go thank you ahead. so much for having me. Yep. Go ahead. Thank you. Most welcome. The connection might be slow in between, so Yes. continue. You can continue. I understand the delay in the discussion because of connection issues. Yeah, it's a network problem. Okay.
Let's wait. So today our friend is our guest speaker. Yeah, go ahead. Patricia, you are out, I think maybe because of connection. All right. Yeah, Sorry go about ahead that. now. All right. So I greet you all. My name is Arekod Faith Patricia. I'm founder Faith in Trees that is located in Uganda. I have been doing this since 2019, but I have a bit of a backstory about how I got into what I do now. I am a graduate of accounting and finance from one of the universities in Uganda called Chambogo University. My family comes from Soroti, that is northeastern part of Uganda, but I currently live in Kampala, that is our capital city. So for me, my story is a very interesting one. Sometimes I think about it and I wonder how I got here. So in 2003, I was about 8, 9 years or thereabout. I actually became a refugee, that is an internally displaced person who becomes a refugee in their own country or in their own land. And this was from a group that made an insurgency in the northern and eastern part of Uganda called the LRA group, led by Kony. I don't know if any of us have heard about that rebel leader, Joseph Kony. And he caused a lot of destabilization for us. I remember we had to leave school at the time, we had to leave our home at the time. And the stories that were coming out of this situation was so sad. We had stories of children being abducted. I remember particularly a group of girls were abducted from their school. It was a boarding school, and they were taken to join the rebels, and they ended up becoming. Sorry. Sorry, I was disconnected. And I remember going mute at a time. I couldn't talk, I couldn't speak. And my father actually called me and is like, Faith, how come you're not playing? You're not engaging with the other children. What is happening to you? I was so withdrawn at the time. And in my mind, I'm like, I can't stop thinking or worrying if tomorrow I'll be here. I'm so worried. I'm so scared of what may happen. And in a sense, I lost my voice. I couldn't play. I couldn't do anything. We were not in school for a period. And that was a very sad time for me as an individual. And I believe the rest of my family members. So a few years later, I was about 12 years. My dad was basically taking care, raising seedlings that were given out and or sold to the local communities around. And during the holidays, when we got back to school, that was one of the activities we used to do. We would join him in planting the seeds, in potting them, in watering, transplanting them from this place to that place. And I remember someone actually, one of the people that was working with my dad, joked and said, for you, you don't even need labor. Your children are already covering that part of your life. And but for us at the time, it was just for fun. I mean, as a 12-year-old, I'm not thinking much. And at this point, I'm happy that at least I have something to take my mind off things. Because at the time, we still had the LRA information going around. Nothing was the same at home. We lost most of our clothes, our furniture. I don't even have childhood photos to this day. And so having this tree planting was almost like a purpose, but I didn't put much into it. I was just planting trees as a child. So fast forward, in 2019, I was reading up on the internet and I'm seeing the Amazon forest loses about 1.4 billion trees each year. Forests like ours in Uganda here, the Mabira forest, it was one of the pride things of passing through Kampala. If you've been to Kampala, when you left wherever, you're like, yes, I went to Kampala, I passed through Mabira Forest. But Mabira Forest only exists along the road. It doesn't exist outside there. And I asked myself, why? What is this happening?
And it also took me back to a time when we were still planting with my dad. And I remember we would go out to the villages and try to encourage the people to plant trees. But the people had questions like, why should I plant trees? It is not my problem. Let the government do that. Let the NGOs do that. Let the farmers do that. Or let these all people who have nothing to do that. Many of these people did not realize that they too are participating directly in cutting down these trees, because the furniture that we sit on, for example, in our houses are built with trees. We write on paper, those are trees. We breathe oxygen, those are trees. So it wasn't make sense to me how people are not having this attachment to planting trees as much as they cut down the trees. And having seen this firsthand, I realized that maybe the problem we could be facing is education or sensitization. People know the advantages of trees, but they don't see, they know them internally, but they don't see how that translates to them, for example, planting the trees. I saw a very big problem in that. And I started faith in trees in that way. So faith in trees basically is an education based initiative that teaches people to plant trees. And I have a particular interest in children because basing on my very own story, it shaped me into the person I am today. So maybe if we went to these children also at that young age of 10 years, 11, 12, 15, maybe in the next 10 or 15 years, we shall not have this conversation of telling people to go out there and plant trees because they would have already had those habits in them of planting trees. And at the time, I remember in 2019, I really wanted a product that I would identify with in my tree planting journey. And I started with t-shirts. I would encourage people to buy t-shirts. And for whatever t-shirt that was bought, I would plant a tree. And this was a bit expensive, I suppose, because it was not bringing in as much tree planting as I had hoped or wanted. So I decided to look for something else that I could use. And at that time, I did a bit of research and I thought of a pencil. That is what I call the boom pencil. You drill the pencil and place seeds inside the pencil. Now, if we look at a pencil, for example, it is something that children identify with because they use the pencil in their everyday or day-to-day education. So it's something they understand, something they know. Another uniqueness in this is we have seeds in the pencils, and our message is very clear. Use the pencil to write, but remember that pencil was made from a tree. 180,000 pencils every year trees every year cut down for making pencils. And the message is always the same with the children that we reach out to. We tell them, use this pencil, write your future with it. But at the same time, the seeds inside, what we want you to do with them is plant those seeds. So the pencil that you're using gets to live on. The tree that was cut to make your pencil gets to live on forever and ever. So future generations too can come and use your tree and benefit. The animals can come use your tree and benefit. The birds too use your trees and benefit. Now, the tree planting journey and the climate change movement ties in very. It's a close knit because you cannot talk about climate change without talking about tree planting. Personally, I believe that the greatest soldier we have against climate change The greatest soldier we have to fight against climate change is a tree. As simple as that. A tree is cheap, a tree is reliable, a tree is available. It is something innovate to plant to, for example, use solar. You can plant a tree. Before we can afford to buy the electric cars, you could plant a tree. Before anything else, at least we have something that has been blessed by God Himself in this world to help us fight climate change. With our boom pencil and faith in trees movement, we have successfully reached 50,000 children in 75 schools across 12 districts. And we have also
in Central and Eastern, and we still have a long way Hello. to go. I am planting trees. I am also going out there and telling people practically, almost one by one, please. I felt I needed a platform, a very unconventional way, a new way to sort of pull people's attention to the trees. So they look at the tree and say, hey, what is going on over there? And I thought of a Guinness World Record. Now, with this Guinness World Record, I had to hug a tree for 16 long hours. That was my personal record, able to succeed before. And I was the first person to be able to get this record. I couldn't take a break from that tree for all the time that I had to stand. I couldn't remove my hands from a tree. And it was very, very challenging. Remember, for me to break this record, I had to attempt at least twice before. The first time I attempted hours, but footage was missing, and Guinness is not going to be able to verify that. And we had to stop the attempt. It literally struck where we were. We had people, concerned people all around the country calling in to find out the venue I was in, did Faith survive? And many thought I was actually, please excuse my language, stupid to go ahead and try again. But for me at this point, I had a goal in mind, and this was to bring people's attention to trees, and I had to break this record. So for someone to see me hugging a tree, we have two options they could have. Some say, oh, wow, that is a great thing you're doing. I understand what these are people who probably know about trees and tree planting. These are the people that were positive and giving me the encouragement and saying, yes, please keep going. We are proud of you. We are happy about what you're doing. And we hope this message gets to the world, which it did. On the other hand, we have the negative people that are trying to bring you down, that are saying you're just wasting your time or you don't know what you're doing. And those are the people of particular interest to me because now I have a chance to probably explain myself to you, but at the same time, I could choose not to because we know every one of us knows the advantages of trees. And I am telling you, me hugging this tree is just a symbol. It is a global climate change strike to pull your attention to trees. And I hope that this message translates into something bigger, which is planting the trees. And that is what we want at the end of the day. So about 6 seconds amid tears because I was so exhausted. You have to stand the entire time that you're on that tree, for example. I had to pull through. And I'm now happy that now where we have reached at least and we are moving with and at this particular point I still haven't seen a lot of the I have to keep moving, I have to keep doing what I do. And that is why for me I feel platforms like this are very, very important because if you're able to reach one person, two people, and then the message translates to the next 10 people, I think that is very nice that I get to talk about a bit of my story. And I I at least one that is very clear go out there and it had a very so that had to call it some of the influential people in our country saying, you know what, we should have listened. Yeah, the connection
is not is planting stable. It's on and off, I think. the trees, and I hope that is the just at. Hello? Thank you. Yeah, it's on and off. So I think we've heard most of what you said. Finally, you're lost. So just when you are closing. Ah, Yeah, just repeat the final words. Says the final words. Can you repeat the final message? yeah, so maybe I'll start from the heat wave that Uganda has had as a country. No, It's we something that could has hear affected our like friends in we South stopped Sudan, and they had to. we stopped where you said like this platform is very important in reaching at least 1%. Until that point, we have been following you. Then the connection was on and off. So Yes. So for me, I feel platforms like this, or okay. So platforms like this or opportunities like this to speak and share with one person or two people, it basically translates to the next 5 or 10 people, because somebody might get to speak to somebody, and then somebody speaks to somebody. And before we know it, we have an entire chain of people that are all saying the same thing. That is, let us go there and plant trees. Trees are cheap, reliable, and most especially trees matter. thank you. Thanks so much. I think that's a very good introduction. Uh, I cannot imagine how you manage to stand and hold the tree for 16 hours. That's a very, very big bravery. So I would like to congratulate you. Congrats. And we're very proud of you. And your message for sure came across Africa globally. You are in the Ethiopian television, as I said. So congratulations. And I know you're very young and you have a lot of career ahead. So I would make the floor open for people to ask you questions. And some of them, they came late after you started. They might not know what we're talking about. So this is Ariokot Patricia from Uganda, who broke the world record of holding a tree for 16 hours in relation to campaign and creation awareness for tree planting, climate change, conservation and the like. So she's really brilliant and she already made her message clear. As she said, there are a lot of people who discouraged her and there are people that encouraged her. And this is a message for all of us, whatever we do, there are always people that disagree. There are always people that question what we do. And there are also bright-minded and very aware people who encourage and support us. So with this, I make the floor open. So any questions, suggestions, words of encouragement from the audience is welcome. So yeah, ጥያቄ ካላችሁ ለፓትሪሻ ለ16 ሰዓት አንድ ዛፍ አቅፋ የዛፎችን ጥቅም ያስተዋወቀች ናት። ሞስት ዌልካም አወር ሲስተር ማንያህልሽ from DC, from Washington. You can speak, you can open your audio. Well, thank you, Fakado. This is my first time to participate in this platform. Fakado, thank you for inviting me and for this opportunity. Thank you, Patricia, and congratulations on your success. This is amazing. I just have a quick question. My question is how the government supported you when you start this course. The reason I'm asking you this question is there's the same cause or the same tree planting campaign going on in Ethiopia. Though I live here in Washington, Ethiopia, I still follow the news from Ethiopia. And the campaign in our case is started by the government, especially the Prime Minister, the current Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed. And I'm hearing that because the government, because of the Prime Minister started it, most people is against it. So in Ethiopia, there's a trend that when you don't like the government, you dislike everything government does, if it's good or bad, whatever the case.
even if something you are campaigning, if you are advocating, if the government start to do, and if you are against the government, you start against it, like campaigning against it. So my thing is, like, my question is how the government supported you, or how the government was against you, and how the public reacted after that. Thank you. Okay, so I can answer? Yes, go ahead. You can answer. Okay, thank you so much for your question and submission. And it's very true. I think in Uganda we have a similar thing. What the government supports, good or bad, people don't want to support, especially if they're not in support of the government in place at the time. So for me, I didn't get government support, but it's not surprising because in our country we almost have something where the government comes in only when you win. So they have not yet taken notice, or I have actually gotten more support outside my country than my own country from people. So it's not surprising, but at the same time, I feel like we are also the government. So I cannot wait for them to come in and support me, for me to feel what I am doing is the right thing, or what I'm doing is of great impact. I'll keep doing what I'm doing. And as and when they want to join in, they are always welcome to come on board. Very interesting. Thank you so much. Yes, I fully agree that we all are, governments in our own ways. And yeah, it's interesting that sometimes you are not visible in your community, and then people far from home are already learning from you. So we have a saying in Amharic, ነቢይ በሀገሩ አይከበርም ቢባል እንትን እንሰማለሁ እና that is a saying like someone who is very knowledgeable, more of in a spiritual terms, might not be respected in their own communities. Like, yeah, so for sure, the fact that you are on Ethiopian news, you already have been a very big encouragement. That's why the journalists reported it. So uh, yeah, let me see other questions and comments for Patricia before we go to our brother Adisu. Yeah, I see Mikael. Please go ahead, Mikael. Hello, can you hear me? We can hear you. Yes. Yes. Welcome, brother. Yes. Hey, thank you very much. My name is Michael Wanjuzi Makongo. I'm from Uganda. I Right. come from the eastern part of Uganda, that is Manafa district. And I would like to congratulate Patricia on her achievement. And what she actually did is good. Is good because she put in her effort. She did not wait for help to come her way for her to achieve what she achieved, and it shows. It teaches us to not to wait for others. We can start on our own. Then along the way, maybe they can join us. So that is a great achievement, and I wish you, Patricia, all the best. Thank you. Thank you Thank so you much, so much. brother. Thank you, Michael. Thank you. I Very appreciate that. happy. Okay. Any other question, comments from the audience? I just wanted to do, our share, my share, to encourage our sister and, motivate her to keep going. So I promised to connect her with people in my network, people who work on climate, on, tree plantation, natural resource conservation, starting from University of Nebraska. I know a lot of people working in this sector. So she's a very young and she's a growing talent. So please support her, engage with her, learn from her. Well, if you are good enough, then broke her record. Come and try. She have very You're welcome to do 16 so. hours. So who is brave enough in Ethiopia who would maybe challenge her? Make sure you don't sit, you don't walk away and come back, right? You hold the tree for 16 hours, right? That's so amazing. So thank you very much. That's really a very, very, very big story. And
Yeah, let me see if there is any other comments. Unless I thank you so much, and you can stay. There is another person who is working on another in a machine. That processes Enset false banana, which is a staple food in south part of Ethiopia. Enset is really like matoke, not exactly like matoke. It's a false banana, and Mm. people eat the stem and the root is processed in a very long, tiresome process, and it's one of the very good foods we have in Ethiopia. It's called kocho or bulla, and yeah. So our brother Addisu is from a university in Arba Minch. So yeah, my sister Patricia. Any final remarks you want to tell to my Ethiopian friends, like the young people that have different motivating ideas? Of course, people can also become popular doing something very bad. I see people that try to be popular by doing destructive things, things against our culture, things where people don't benefit. So, yeah, please say a few words and then I'll uh, let you stay in the audience and listen to our brother Adisu. Final comments you want to tell to the Ethiopian friends? You are muted, we cannot hear you. Patricia. Yes, I'm unmuting. Okay. Now you can hear. Yeah, go ahead now. Yes, go. Thank you. Thank you for my think it's very important to be acknowledged, like you said, for the good things we have done, because very many people are doing bad things out there and they're also getting popular. And the fight for our planet, the fight for our heritage, our culture, and our well-being is all unto us. So we all have to participate. No one is too small. Everybody's contribution is much needed in this fight in addressing the issues that we have. I appreciate being here today. Thank Hello. Yeah, go ahead. Yeah, there is some network issues. Can you? We cannot hear you now. I don't know why. I don't know. I think Let me refresh this just in case it's on my side. I'm trying to refresh so that. Mhm. Yeah, can you hear me? Can you hear me now? yes. Now I'm getting you. Yeah, go ahead. Okay, so thank you so much for letting me speak. Thank you so much for letting me use my voice. And it is very important for us to have platforms like this to basically talk, share, and learn from each other. Um, like you said, many people are getting popular for doing the wrong thing. So it's important for us as the youth to get popular the more by doing the right thing. In this fight for our planet, for our cultures, for our peace of mind, for our children, we all have to participate. No one is too small. You cannot say my actions are not needed. Your actions are much needed, and we all have to participate so we can basically have a better life for all. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, please keep coming. We have this session every week. So any updates, any question, any support you are looking for, we're very happy to host you and also share your stories among our forum participants. This LinkedIn platform of Youth and Education Support Service Ethiopia have a lot of audience from different parts of the world. So yeah, I'm very happy. Are you engaging with the university, Makerere University, or do you get any support from the academia or people engaged in climate areas? What can we help? Sorry? What can we help you? Like, are you getting support from the universities in Uganda, like Makerere, or from NGOs? Just finally, like people might think of
how can I help her? So what are the ways to help you, to support you grow? Yes, thank you. Thank you for that. I think opportunities at this point are very, very important. So mentioning of names in rooms, for example, where I may not personally be able to get into, if there is something happening, you could let me know and let me, for example, participate in those different events or conferences, wherever they are. I'm very, very available to work and partner. Makerere University, I haven't worked with, but I have worked with International University of the Ian Clark University, and also Chamboko University recently. So basically, mention my name in rooms and share the message out there, because there are people who have probably not yet got the message, and we still have opportunity to share and spread the message out there. Yeah, and platforms like this, I want to always engage. If you have a talk somewhere, let me know, and I'll be happy to listen or participate. Thank you very much. Very happy having you with us. So yeah, you're welcome to visit Ethiopia and go to an Ethiopian restaurant in Uganda and just tell them, yes, Ethiopia. I'm very sure they'll give you a very good reception there. And I'm very happy that we are in contact. So if I come across people working on climate in your country, I know University of Nebraska have a big program. I promise to introduce you to the professors and to the people here. And yeah, we'll keep updating each other. Have a nice time. Thank you so much. Okay, now we'll go to our brother Adisu, who is from Arvamint University today. A short introduction about him. Brother Adisu, you could raise your hands and I can give you the chance to speak briefly. It's Brother Seifu that introduced me to you. And I saw that you're working on a machine that processes Enset. Enset, the staple crop in the southern part of Ethiopia. So when the Adisu, can you raise your hands, and we're very happy to hear from you. Welcome, brother. So you're from food technology sector, right? Yeah. Yeah. So yeah, it's safe here from United States that first introduced me to what you're doing, and I'm not fully aware of like what you do. I know it's around insect processing, machinery that processes insect, and we have a lot of food scientists in this room, mechanical engineers, people working on NGO, government sector, businesses. So tell us what you did and where you are now and how people might learn and work with you. And yeah, the floor is yours, brother. Go ahead. Okay, thank you, Fukadu. And yeah, as you said, my name is Adisu Fukadu, and currently I'm working at Arvamint University as associate professor here. So here in Arvamint University, currently, as you know, I usually teach PG students, and also we conduct demand-driven researches, as well as I will engage in developing some sort of technologies. So with that aspect, I think I've been working with Enset, of course, for the last 10 years, including my PhD. So I did my PhD in in engineering technology, more specifically on food technology. So during that time, I had the chance to know what Enset is, as well as what the food system entails as a whole. So during that time, I came to know that there are lots of challenges with respect to insect processing, as well as value addition, and also the way they prepare the traditional food is quite it requires some sort of attention. So what we did is that we tried to identify the problems in a comprehensive manner, meaning that we conducted like a comprehensive research survey
in all insect growing regions, specifically in Oromia, a little bit in Oromia and southern parts of the country. During that time, we came to know that we identified four major problems with respect to insect like food. You know, Enset is a food crop for over 20 million Ethiopians. Even the number is a bit above this number. Like some people claim that's more than 35 million. Some people claim that even beyond that number. But let's stick with 20 million people. They use Enset on daily basis. But the challenge with respect to Enset is that, like, the traditional processing is like labor intensive. We don't have any sophisticated or any modern processing tools. The local or the women who process insect, they usually use basic tools like animal shoulder bone, sharp edge, bamboo, or some a little bit like some wood. So it was like basic tools, which really are inefficient and they are also labor intensive. So that was one of the major challenges that we identified during the survey. And the second challenge was the fermentation itself. As you know, whenever you have insect plant, so you have to wait a minimum of 2 months to get the fermented product out of insect, because like the fermentation a bit long, and also the final food quality, especially kocho, is a little bit compromised. Due to that reason, we planned to have some sort of starter culture because we need to shorten the fermentation time. 2 months is a bit long. When you have insect plant in your garden, but to get food out of that plant, you have to wait a minimum of 2 months, which is really a headache for us. That was the second major problem. And the third major challenge was like value added food product. As you know, we don't have any value added food product from insect. Traditionally, they usually prepare ocho bread or some sort of firfir or bulla firfir or some sort of like porridge. We don't have diverse food products from insect plant, which makes its application or even the application limited to some parts of the country. So that was some of the major challenge, because we need to have a food product that can be consumed in all over Ethiopia, all over Africa, and in any parts of the world. So the plant is climate resilient. It's a gluten-free one, and I can mention lots of good things about insect plant. But these challenges, especially the processing tools, the fermentation time, and we don't have value-added food product from that one, and also the starter cultures. These are all the painful. And the last and the fourth major headache was the local people. They usually keep the fermenting insect in a soil pit, meaning that while they ferment it in a soil pit, there is a challenge with respect to like food spoilage, there is like flooding, there is undesirable insect larvae growth, and there is also food waste, meaning that like we quantified it like if we have like insect plant, that 24 to 45% of the processed insect is lost due to poor fermentation. There is blackening of the product during squeezing, during processing. We have a huge loss. 45% is really that's really a lot. If you have 100 kg, if you lose it, 45%, that's a mess for us. So these are the four major problems that we identified during our survey. Then we came up with a scientific solution for that. Then we tried to conduct scientific researches, like laboratory controlled experiments, trying to understand what the fermentation looks like understanding the microbial dynamic of insect and the final food quality. And we tried to collect food sample, I can say, all over Ethiopia, all over insect growing regions. And we came to know that the food product contains large number of potential food pathogenic and spoilage microorganisms. That was fact. And one of the main reasons, the source of these bacteria and some of the fungus is mainly due to during processing, during fermentation, and during transport. So these are some of the things that we tried to address it in a scientific way. Then after conducting different controlled experiments,
we came up with a very good approach, which is like having like scientific solution for the existing problems. So what we did is that the first thing, we should have like user-friendly and cost-effective insert processing machine. Then what we did is that we designed like a machines. Of course, I was one of the leader for that specific project. Then we designed a machine and we produced it locally. Then we had like a prototype testing in different parts of the country. Then we got different feedbacks from the farmers, from different stakeholders. Then again, we tried to improve the machines, and finally we got, like I can say, the best machine of all the existing or all of the best machine out of all the prototypes. Then we started scaling up, delivering to the insect growing farmers in a certain modality. So that was one of the best things, because we got around 5 utility model, I can say, patents with these machines and also some of the technologies. And for the fermentation, we developed a well-defined starter culture that reduces the fermentation time of insect from a maximum of, like I can say, a minimum of 2 months to a maximum of 7 days. So we developed a starter culture that reduces the fermentation time from from 2 months, 16 days to 7 days. It was really effective. So it took us more than 3 years to get that starter culture. And the next point was just changing the whole fermentation system, meaning that we introduced a new type of fermentation vessel. They should not, the insect growing farmer, they should not keep the fermenting insect in a soil pit. We have lots of scientific evidence for that one. Then let's keep it aside for the time being. Then we introduced a new type of fermentation vessel for the insect growing farmers. We introduced pig bags, we introduced like different drums and also sauerkraut jars, so that they can ferment or they can control the fermentation process in their home. So that was one of, I can say, one of the breakthrough during our research and during our intervention. And the fourth one is value addition, meaning that we never ever had insert or coach of flour in the market so far. Then once we have the processing machines, also the starter culture and the fermentation vessels, then we managed to have a premium paste from insect plant, meaning that we know cocoa is usually consumed in the form of paste. The paste can be used to bake bread or to prepare different kinds of teas. Now we managed to have a brand new flour, multi-purpose flour from insect plant, which is cocoa. The fermented from cocoa, we managed to have like a multi-purpose flour. As you know, the flour is organic one. We never ever invest a single dollar to grow insect. You know, we didn't import like any inorganic fertilizer from abroad. We didn't import any chemicals from abroad to grow insect. So it was exclusively organic food product, and it has low GI. You know, its glycemic index is very low, especially in Ethiopia, like diabetic patients or any other health conscious people, they usually consume insect-based products, you know, because it contains like different micro and macronutrients, which are really ideal for human being. Then once we developed the flour, then we managed to introduce it to different parts of the country. Even I am the CEO of the startup company. Initially, we tried to reach different food processors companies here in Ethiopia, but they are not happy with our approach because it's a brand new food product. They feel that there is a risk of like commercializing this food product to the Ethiopian, to other African markets. Then finally we managed to have a startup company. Now we are now I'm the CEO. Of course, we are producing and selling cocoa flour, bulla flour to the Ethiopian market through our startup company, which is called Lucy Enset. So as you know, the selling price of like cocoa flour is like it's half the price of that of wheat flour. If we manage it to produce it in bulk, like for example, if nowadays I think it's around 100 birr, Ethiopian birr, just 1 kg of wheat flour here in our parliament, then
the selling price, if we manage to produce cultural flour in bulk, the selling price gonna be 55 or better, meaning that it's a nutritious one, it's gluten-free, and it's organic one, it has low GI, and yeah, that was some of the best feature of insect-based food products. So thanks to our processing machine, the starter culture, and also the fermentation vessel, we managed to have new food product not only to the Ethiopian market, to the African market. And nowadays we are also working with other countries just to let them taste insect-based food products. Even one food company, which is like I can say like a mega food company from Europe, they asked us to send them the food product from us. We sent them because they are reluctant to believe our data. Then we send them the floors. Then they came to know that this food product is really unique, and we have to work together, and we have to see what it looks like, how you process it. And they travel it from Belgium to Arnhem and to Dorset side to see what's going on in this region, as well as in Enset based farming system. Then finally now we are like promoting like Enset based food products as best approach. Like I'm sorry to say, wheat is like, I can see wheat is a little bit politicized in our country, not only in our country, all over the world. But you know, even in 2022, I can see Ethiopia imported over 1.2 billion USD worth fertilizer, inorganic fertilizer from abroad, just for the wheat and maize and other cereal crops. But for insect production, we have a huge insect reserves in southern and southwestern parts of the country. But this huge resource is still untapped. It's like unutilized for the last several decades. So while using these technologies, it can like revitalize everything. Like we can create new jobs. We can have a new food product out of nothing, because the local farmers, smaller farmers, they have been processing insect preferably for their own household consumption. If it's a little bit higher than their own consumption, they take it to the market. But in Ethiopia, there is no one who buys insect plants from the farmers. For what purpose? Thanks to our technologies nowadays, the enterprises, we have like around 5 different enterprises in different parts of the country, like 2 in Walaita, and now we managed to have it 2 in Gamo Highland, and also in Southwest Ethiopia in Bonga. And nowadays we're gonna have additional 20 enterprises in the near future, thanks to USAID support. Then this innovation, this technology will create lots of job opportunity for unemployed youths, because they're gonna become millionaires. They're gonna become like the pioneers to commercialize this food product to their own region. So yeah, you know, without investing a single dollar, we can harvest a lot of insect plants from our own home garden or from Ethiopia. So that was some of the things that we did so far. Of course, we received more than 7, I can say 7. I have been in Kansas State University just for like leadership training program, because you know very well, very close to Nebraska. And I, yeah, you know, we received 7, more than 7 national, international, and continental awards. Like in 2022, we submitted a proposal like Enset is gonna be the next African superfood. So during the pitch competition, we won the number 1 place. We won that competition, which is hosted by Vilgrow Africa and by Innovate Africa. And in 2020, I won the Joseph Knorr European Science Award due to starter cultures. And there are lots of other awards. Even we won the first Food Innovation Award, which is like hosted by the Ethiopian Public Health Institute (EPHI), and other awards. But this is not our award. But the ultimate goal is having like maybe 1,000, 2,000 small and medium enterprises that can process insect here in Ethiopia, and that can sell insect-based food products to other African regions. So this is just a brief introduction. I can say a brief introduction about
Disu and my work here in Arba Minch. Thank you so much. Thank you. Dr. Atis. Yeah, I consider a lot of interest in what you presented. So I don't see any English speaking person in the room. We might need, Patricia is still there. So yeah, let's continue in English and then we'll switch to Amharic if there is anyone who would like to hear the story in Amharic. First, our brother Zamaj can ask in Amharic, in English as you like. Feel free to switch the languages. Dr. Adisu, yeah, I just like feel surprised. How come I didn't know about what you are doing all this time? Like, so now never late, never too late. So good that we know. And yeah, Zamaj is asking, then I'll give the chance to others. So please go ahead, Zamaj. በአማርኛ ልጠይቅና Go ahead. በአማርኛ ቀጥል። ትተረጉምልኛለህ? ችግር የለውም። Go ahead. አዱዬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እኔ ማረጉን ስላልጠራው እንትን ስላለኝ ማለት ነው። ቢኮዝ እኔ ያደግኩበት ይኸውልህ እንዴት አድርጌ ሽምሽም አድርጌ የበላው ያደግኩትን እንሰት እኔ ኢንተረስት የሆንኩትን ነገር እንደዚህ አድርገ እንዴት ባለ ሳይንሳዊ አገላለጽ ስለገለጽክልኝ እኔ እጅግ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል። እንዲህ አይነት ትውልድ እየተወለደ ባለበት ዘመን ስለተወለድኩም በጣም ኩራት ተሰምቶኛል እና ምናልባት እንደ ጥያቄ ላነሳ የፈለኩት ምናልባት ከምግብ እንትን ከፉድ ሴኩሪቲ አንፃር እንደዚሁም ደግሞ ባለው የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አልፎ በራሱ አካባቢን ከመጠበቅም እንደዚሁም ሌሎች ነገሮችን ጨምሬ ነው ስለ እንሰት ያወራውና ምናልባት አሁን ከስራ ፈጠራም የተለያዩ ነገሮች አንፃር በጣም ያነሳቸው ነገሮች አሉ። እንደኛ አካባቢም እንደው ምዕራብ ቦንጋ ምናምን ስታነሳ ስለንሽጥ ያደርገኝ ስለነበር ነው እነኛ ያነሳውትና በእርግጥ አሁን በማስ እንትን እየተሰራበት ነው። አሁን ሰዎች ባህር ዛፍ እያስወገዱ እንሰት የሚተክሉበት ዘመን ላይ ነው ይሄ ስራም የተጀመረው። አሁን ራሱ ኢቲቪ የለቀቀውን ፌስቡክ ላይ አይቻለሁ። ስለዚህ ጉዳይ የሚመስል ምናልባት የእናንተ ይሆን ወይ ያልኩ ነው። እሱንም ግን እኔ ልጠይቅ የፈለኩት አሁን ይሰማለሁ እየተሰማው ነው። አዎ እኔ ልጠይቅ የፈለኩት እንሰትን አሁን ከምግብነት ባለፍ ነው ለኔ አሁን እንሰት እየጠቀመን ያለው ነው። አንዱ እንደ ደቡብ ምዕራብ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ ማህበራዊ ተዋጽኦ ያለው ነው። ለምሳሌ በጣም በገጠሮቹ ለምሳሌ ይሄ ሽራና ቆርቆሮ በሌላቸው እድሮች ላይ ሰዎች ሲሞቱ አብሮ እዛ ቅጠሉ ተቆርጠው ነው እዛ የሚቀመጡበት። ሴቶች ሲወልዱ እንትኑ ላይ ነው ቁጭ ብሎ ባህላዊ አዋላጆች ሲያዋልዱበት የነበረው ማህበራዊ እሱ ስር ነው እንትን የሚደረገው። ሰርግ ስንሄድ ደግሞ እጃችንን ውሃ ሳይስፈልግ ኮባው እንትን ተደርጎ የውስጡ ውሃ የቋጠረው እንትን ተብሎ እጅ እየታጠብን ራት ለመብላት የምንታደምበት አይነት ስርዓት የነበረበት ነው ካልቸራል እንትኑም ጭምርና እኔ ዛሬ ላይ ግን የግንባታም ግብአት እየሆነ ነው ያየሁት ያለው። ከዚህ አንፃር ሳይታችሁታል ወይ? ሴራሚኮች አሁን ቅርጻቅርጽ መሰሩት እነኚህ ምንድነው ጂፕሰም ምናምን ነገር ምከውኑ ልጆች ለፊኒሺንግ ማቴሪያል እየተጠቀሙበት ነው። ከዛም አልፈው ደግሞ ቃጫው ነው አሁን እሱን ለምንጠቀሙት ለቡና አውቃይ አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኬሻ መሰራበትም ጭምር ነውና ከነሱ አንፃር ጅባውም ተሰርቶ አልጋም እንትን ምንጣፍ የሚሆንበት አግባቦችም አሉና እንሰትን ከዚህ አንግልስ እንዴት አያችሁት? አሁን ከምግብ አንፃር ያመጣው በጣም ተመችቶኛልና ከሱስ አንፃር ያያችሁት አግባብ የለም ወይ የሚል ነገር ላነሳ ነው። በአጠቃላይ እኔ ክብረት ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በእውነት ትውልድን ሊያሻግር የሚችል በተለይ ሴት እህቶቻችን በብዛት በዚህ ዙሪያ ላይ ጀንደር ፐርስፔክቲቭም አለበት ሲጀመር እኔ ሳየው ማለት ነው። እንሰት በእኛ አካባቢ አብዛኛውን ጊዜ ከወንዶች ይልቅ ሴቶቹ ናቸው በብዛት የሚከውኑትና ሸካን ከፋን እዚህ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ያሉትን አካባቢ ስታሽ በተለይ ሴቶቹ ናቸው በደንብ የሚከውኑት። ወደ ጉራጌ አካባቢ ወንዶችም ሲሳተፉ ያለውና ከነሱ አንፃር ከማህበራዊ ተዋጽኦ አንፃር ከስራ ሌላ ከግንባታ ቁሳቁስ ከመሆን ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ጋር እንዴት አይታችሁታል? እንዴትስ በሱ አንፃር የምትለን ነገር አለ የሚለውን ነገር ለማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይመለስና እንቀጥላለን። ዶክተር አዲሱ መልስለትና ለዘማች ሌሎችም አሉ ልሰጣለሁ። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው ዘማች። ያ እውነት ነው። ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የእንሰት ጫካ ነው። በቅርብ ጊዜ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ይቻለው የእንሰት ጫካ ነው ያለው። ይሄ የሀገር ሀብት ነው። ይሄ
የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ይሄ እዛ ያለው አርሶ አደር ለዘመናት ጠብቆ ያቆየው ሀብት ነው። ካልቸራል አታችመንቱ ራሱ ከእንሰት ጋር ያለው በጣም ስትሮንግ ነው፣ በደንብ ተገልጿል። እና ይሄ እንሰትን ማጣት ያው የሀብት መገለጫ ጭምር እኮ ነው። እሱን ሌላ ጊዜ እናወራዋለን። ነገር ግን ይሄን እንሰትን በዚህ ደረጃ ጠብቀው አቆይተውልን ኢትዮጵያ ያው ስንዴ ከምንል በእጃችን ያለውን ወርቅ አላየንም። ዳውሮ ሄጄ እኮ ምን አንዱ አርሶ አደር 200 300 በላይ እንሰት ስንት መሬት ሁሉ እንሰት ወሮታል። ምንድነው የምትጠቀሙት ስትል ያው 5 እንሰት ወይ ምናምን ነው ለአመት የሚጠቀሙት። ግን ይሄንን ለምንድነው ፕሮሰስ እየተደረገ አርሶ አደሩ ገበያ ያገኛል። ይሄም ወደ ገበያ ቢወጣ የተሻለ የምግብ አማራጭ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ nowadays ምግብ በጣም እየናረ የመጣው አንዱ ምክንያት ያለንን ኢንዲጂነስ የሆኑ ክሮፖችን እንደ እንሰት ያሉ they are really very well adapted, they are climate resilient, they are high yielding። ከአንድ እንሰት እኮ ያው 250 ከዛ በላይ የሚበላ ምግብ ነው የምናገኘውና ይሄን ትኩረት ያላገኘ ነበር። አሁንም ግብርና ሚኒስቴርን ጨምሮ ትኩረት እንዲያገኝ እየገፋፋን ነው። ለፍቃዱ የተወሰኑ ፒክቸሮችን ልክ ያለው እንሰት ከምግብነትን ባለፈ ያው ከልቸራል አሁን በጣም ሎቢ ያደረግ ነው። በጣም ትልልቅ ቦታ እየተገኘን እየተጋበዝን ነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ። እንሰት ከምግብ ባለፈ ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ምንም አይነት ፕሮሞት ያልተደረገ ነው። እንሰት ያለበት አካባቢ እኮ አፈሩ ምን ያህል ለም እንደሆነ መሬቱ ምን ያህል እንደማይሸረሸር አይተናል። ከካርበን ምንድነው ክላይሜት ሪዚለንት ብለን ሌሎችንም ፕሮሞት ብናረግ እንሰትን የሚያክል ነገር የለም። ዛሬ ቲቪ ላይ በትክክል ተገልጿልና እሱንም ታዩታላችሁ። ከቃጫው ደግሞ ያው ከግንባታን ባሻገር ዛሬ ራሱ አሁን ያለውበት ቦታ ስልጠና እየሰጠን ነው። በተለይ ለእናቶች በወር እኮ $1 ማያገኝ እናቶች አሉ። በተለይ ደጋው ላይ $1 ገቢ ማያገኙ አሉ። ስለዚህ እነሱን በጣም የተለያዩ ሰዎችን ሎቢ አድርገን ማሽኑን አመጣን፣ ምግቡን ሰሩ፣ ጥሩ አገኙ፣ እሱም ይሸጣሉ። ግን ቃጫውንም ደግሞ ዝም ብሎ ኪሎን 50 ብር 60 ብር ከሚሸጡ ለምንድነው ለቱሪስት የሚሆኑ የተለያዩ ጌጣጌጦችን እየሰሩ አይሸጡም ብለን በጣም ብዙ የሚያማምሩ ዛሬም ይኸው እያሰለጠን ነው። ለ15 ቀን ነው ገና 1 ሳምንት ነው፣ በሶስተኛ ዙር ነውና ከቃጫው የተለያዩ ጌጣጌጦችን ባለፈው የሳይዲን ልናሳይ ወስደን ከምንሰርቃችሁ በጸባይ ሽጡልን ያሉት within 20 minutes ከ7000 ብር በላይ ነው የሸጡት ሴቶቹ ማለት ነውና በጣም ውድ ለቱሪስት የሚመቹ እቃዎችን ለቢሮ ፍሩት ማስቀመጫ አበባ ማስቀመጫ የሚሆኑ ምንጣፍ የሚሆኑ በጣም የሚያማምሩ ነገሮችን በትክክል መስራት እንደሚቻል ሳይሆን እያሰራን እያሳየናቸው እያሰለጠናቸው እናቶችን ቢዝነስ ኦን እንዲያደርጉ ያደረግን ነው። ይሄ በተጨማሪ ስለዚህ ካልቸራል አታችመንቱ እንሰት ያው ሰዎች ምንድነው ከእንሰት ጋር ያላቸው አታችመንትን እንዳለ ጠብቀን ግን ከእንሰት የተሻለ ነገር ማግኘት እንደሚቻል በዚህ ምክንያት ያው ናሽናሊ ትኩረት እንዲሰጠው ካደረግነው እኛም ነን 10 አመት አልፎናል እና በዛ ዙሪያ ነውና ከግንባታ መቃ በዘለለ ለጂፕሰም ሲጠቀሙ ታያጅ ነው እኮ ዚሮ ዌስት ነው። ከእንሰት የሚጣል ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንንም ምንድነው ሰስተነብል በሆነ መልኩ እንጠቀመውን ካልነው አሁን ያለውን አፕሮች ተጠቅመን ነው። ማሽኖቹ ሲመጡ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ በሆነ መልኩ የሰዎችን ላይፍ ወይም እንሰት ፋርሚንግ ሲስተሙን በማይረብሽ መልኩ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። አይ ቲንክ ጥያቄውን አድሬስ አድርጌያለሁ። አሪፍ ነው። በጣም አንድ ለሁሉም ሰው እድል እንድሰጥ አንድ ላይክ ሰዓት ገድቤ አንዳንድ ደቂቃ አደረገውና ብዙ እጅ ስላለ ከወንድሜ ሰይፉ አንደኛ ወንድም ሰይፉ በጣም አመሰግናለሁ። እሱ ነው ያንተን ፕሮፋይል የላከልኝ እንጂ እኔ መጀመሪያ ኮኔክትድም ያደረግን ራሱ አይመስለኝም ማለት ነውና ከወንድሜ ሰይፉ ቀጥል፣ ከዛ አሸናፊ ቀጥላል። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እሺ ይሰማል ድምጼ? አዎ ይሰማል። go ahead። እሺ ዶክተር አዲሱ በጣም እናመሰግናለን መጥተህ ስለ እንሰት ስላስረዳህን። እኔ ቆጮ እየበላሁ ነው ያደግኩት በልጅነቴ። ከእንሰት ውስጥ የሚወድቅ አንድም ነገር የለም። እኔ ባደግኩበት አካባቢ የኛ ማህበረሰብ ከገብስ ጋር ገብሱ ተፈጭቶ ከገብስ ጋር ተደባልቆ ቂጣ ይጋገርና እንደዛ ነው የምንበላው። አብዛኛው ሰው ግን ምንድነው ቆጮውን ለብቻው ነው የሚሰሩት አንዳንድ ማህበረሰብ እና በጣም የሚጠቅም ስራ ነው የሰራው። ብዙ እናቶችን እና ልጃገረዶችን ምን ያህል እንደሚያሳርፍ ልገልጽልህ አልችልም። እና ብዙዎቹ ሙሉ ቀን ነው ከጠዋት
ፀሐይ ሲወጣ ይጀምራሉ። ፀሐይ መግቢያ ላይ ምናልባት 1-4 እንሰቶችን ጨርሰው ቢገቡ ነው። ያውም ደግሞ በደቦ ስለሚሰሩ በአንድ ቀን 7-8 እናቶች ያንን ስራ ሲሰሩ ነው የሚውሉት እና ይሄ በጣም አስደናቂ ግኝት ነው። በጣም እናመሰግናለን። ሌላውን ደግሞ ምንድነው ምንም ነገር አይወድቅም ስል ቅጠሉ ከላይ ያለው ቅጠል ለከብቶች ነው የምንመገበው የነበረው እኔ ባደኩበት አካባቢ እና ከስር ያለው ስሩ አሚቾ የሚባል ነገር አለ። እንደዛ ተቀቅሎ ይበላል። መሃል ያለው ነው እንግዲህ ወደ ቆጮነት የሚለወጠው እና ብዙ እናቶችን ታሳርፋለ ብዬ አምናለሁኝ። እኔ I'm very excited about this project እና የተወለድኩበት አካባቢ የተወሰኑ ወገኖችን ሰብስቤ እነሱ እንዲጀምሩትና እንደ ኢንተርፕራይዝ እንዲይዙት በየቤቱ እየዞሩ በትንሽ ክፍያ እናቶችን በማገዝ እንዲሰሩ ላደርግ አስባለሁኝና እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። በርታይ ነው ወንድም። እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው እንደተባለው ነው በቃ ይሄ አንድ ቀን ሙሉ 2 ቀን የሚፈጅባቸውን ለመፍጨት ወይንም ደግሞ ፕሮሰስ ለማድረግ 1 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ፕሮሰስ አድርገው ይጨርሳሉ። 2 ሴቶች ወይ 1 ሴት ብቻዋን መስራት ትችላለች በማሽኖቹ። ኢንቴንሽናሊ ዩዘር ፍሬንድሊ ለአጠቃቀም ምቹ እንዲሆን አድርገን የሰራናቸው። በእነሱ ቴስት ያልተደረጉ ነገሮችን ይዘን ወደ እነሱ አንወስድምና ስለዚህ ይሄ ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ እኛ ሞዴል አድርገናል በየሰፈሩ ማለት እያንዳንዱ አርሶ አደር ግዙ እያልን ሎቢ አናረግም። ትልቁ ነገር በግሩፕ ሆነው እንደ ወፍጮ ቤት ነው። አሁን እኛ ይዘን የመጣነው ሞዴል በየሰፈሩ አንዳንድ ወፍጮ ቤት ስታብሊሽ ቢደረግ ለሁሉም አገልግሎት ይሰጣል። እናቶችም ስራ እድል ይፈጥራል እያልን እንሄዳለን። ሌላኛው ደግሞ እየገፉ እየሄዱ በየሰፈሩ መፋቅ ይችላሉና እኔ ኤኒ ታይም ኮንታክት ቢያደርጉኝ ምንም ችግር የለውም። እኔ የምችለውን ነገር እረዳለሁ። እሺ አንድ የሌሎችን ጊዜ እንዳላለመውሰድ አጭር አደርገዋለሁ። እኔ የተወለድኩበት አካባቢ በጣም ዳገት አለው። 10,000 ጫማ ላይ ነው ያለውና መሳሪያው በቀላሉ ወዲያ ወዲህ ማውሰድ ይቻላል። ጎማ አለው ምናምን እንዴት ነው እሱን ትንሽ ብታስረዳኝ? ያ በደንብ ቀላል ነው፣ መገፋት ይችላል። የራሱ የሆነ ጎማ ያለው ነው። 2 ደግሞ እንደዚህ አይነት ለተራራማ ቦታዎችም እንዲመች ከተፈለገ በአህያ የሚጎተትም ማድረግ ይቻላል። ግን እኛ አሁን ለጊዜው እየተጠቀምንበት ያለው በቀላሉ አንድ ሰው በቀላሉ በጋሪ እንደ ጋሪ ገፍቶ ይዞት ሊሄድ የሚችል ማሽን ነው እና አንድ እሱ መፋቂያው ነው። ሌሎቹ አንድ ሰው አንድ እጁ አንስቶ መጠቀም የሚችልበት ናቸውና ይሄን ያህል የተወሳሰበ አይደለም። ማሽኖቹ በጣም ሲምፕል መሆናቸው ነው አንድም ዩኒክ የሚያደርጋቸው እንጂ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ከዚህ ቀደም የተሞከሩ አሉ። ግን እነሱ ደግሞ ለኢትዮጵያ ላለው አግሮ ኢኮሎጂ እንሰት ለሚበቅልበት አግሮ ኢኮሎጂ ታሳቢ ተደርገው የተሰሩ አይደለም። እኛ ትክክል ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ተደርገው የተሰሩ ስለሆነ እሱን አያሰጋም። በጣም ድንቅ ነው። Congratulations once again. Nice job. አመሰግናለሁ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ወንድሜ አሸናፊ ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ ፍቄ። ዶክተር አዲሱ እዚህ ላይ ስለ ስታርታፕ በተለይ ደግሞ ከፕሮፌሽንም በዚህ ዘርፍ ሆኖ ይህን ያህል ርቀት መሄድ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው እኔ እንደ አቶ ሰይፉ ቆጮ እየበላው ባላድግም አሁን ላይ አይ ቲንክ ብዙ አክሰሰብል ናቸው፣ አሪፍ ነው ምግቦቹ ምናምን ደስ ይለኛል። እኔ እጠቀመዋለሁ ስቲል እና እንደ ሀገርም ደግሞ ትልቅ ጥቅም እንዳለው አንተም ብዙ አብራርተሃል እና ከምንም በላይ እኔ በጣም ደስ ያለኝ እንደ ስታርታፕ መጀመራችሁ በጣም ደስ የሚል ትልቅ ስኬት ነውና ከፖሊሲ አንፃር እንደ ሀገርም ደግሞ ይህን ያህል የተለያዩ እነዚህ ኮምፒቲሽኖች ላይ ኤንጌጅመንት መፍጠሩ ከላይ ያለውን ብዙ ጊዜ አዌርነሱ ከተፈጠረ ወደ ታች ማውረድ ያን ያለ አስቸጋሪ ስለማይሆን ማለት ነውና እኔ መጠየቅ የምፈልገው በተለይ
የዚህ የቤሪየርሱን አንድ ስታርታፕ ላይ እንደሚሰራ ሰው እኔም አንደርስታንድ አደርጋለሁ። እዚህ ሌቭል ላይ ማድረስ መቻል ትልቅ ስኬት ነው እና እንደ ሀገርም ደግሞ የሆነ ዲስረፕት የሚያደርግ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እንደ ኢትዮጵያም ብዙ አሁን ከሁሉም ክልል ማለት በሚቻል ደረጃ ያሉ ወጣቶች አሉ። የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች ናቸው። በደንብ ኢነርጂ ያላቸው አዲስ ሀሳቦችን የመቀበል ላይ የሆነ ፈጣን ናቸው እና አይ ዶንት ኖ ሜቢ ማርኬቲንግ ላይ ምን ያህል ገፍታችሁበታል ወይም ኦልሬዲ አሁን ወደ መሬት ወርዶ የተረጋገጠ ነገር ስላላችሁ እሱ ላይ በቢዝነስ ሞዴሎቻችሁም ሊሆኑ ይችላሉ። ምንድነው እያሰባችሁ ያላችሁት? እኛስ በምን አይነት ሁኔታ እናንተ መርዳት እንችላለን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አዲሱ እዚህ ላይም ልምድ ሼር ስላረከን ለብዙዎቻችንም ደግሞ ኢንስፓየር እያደረከን ነው። ቴንክ ዩ። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ያ እውነት ነው። በተለይ ደግሞ ያው ቻሌንጆች ያው ብዙ አሉ። ያው ቻሌንጆቹን እንዳለ ሆነው ግን እንደ ሀገር ያው ከግብርና ሚኒስቴር እስከ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ጨምሮ ያው አብዛኛው ያው እንትን ያለ ነው። ትንሽ ድሮ ምን ነገሮች የምናይበትን እይታ ሊቀይር የሚችል ነው እና እነሱም በአካል ከአንዴም 2-3 ጊዜ እዚህ በአካል መጥተው ድጋፋቸውን የገለጹበት ነው እና ግን እንደ ስታርታፕ ያው በጣም እንትን ነበረብን። ኢኒሺያሊ ቻሌንጅ ነበረብን ማርኬቱ ላይ ገብቶ ፕሮሞት ማድረጉ በኋላ ላይ ይሄ የማስተዋወቁ ላይ በደንብ ስንገፋበት አይ ቲንክ በተለይ እዚህ አካባቢ ያለው አዋሳ ላይ በጣም ጥሩ ሪስፖንስ ነው ያለን። ወላይታ ላይ በጣም ጥሩ ነው። አርባ ምንጭም ደስ የሚል ነገር አለን እና ነገር ግን የማምረት አቅማችን በጣም ውስን ነው። አዲስ አበባ ላግኝ ቢባል የኛ ምርት የለም። የማምረት አቅማችን በጣም ውስን ስለሆነ ከዚህ አካባቢ አሁን እንደውም ከሶሪ እየመጡ ነው የሚወስዱት ራሳቸው እና በጣም ውስን ነው። ማርኬቱም ላይ በሰፊው አዲስ አበባ እንግባ ብንል ፕሮሞሽኑ በጣም መሰራት አለበት። በጣም ደስ የሚለው ቆጮ እኔ ላብ ላይ አለን ላብ ይሄን ብቻ የምንሰራበት አለና ኦልሞስት 3 አመት ሆነ። ሼልፍ ላይፉ በጣም ስቴብል ነው ሼልፍ ላይ። ስለዚህ ይሄንን ነገር በደንብ ለሰው ማስተዋወቅ ቆጮ ከለመድነው ውጪ ለምሳሌ ፍቃዱ ሌላ ጊዜ ሼር ታረጋቸዋለን። ኬኮችን ሰርተን ኩኪሶችን ሰርተን ዳቦ ጋግረን ኖርማል ዳቦ ማለት ነው ጋግረን ለሰዎቹ ማስተዋወቅን እየቀመሱ ቴስት እያረጉ ላይቭ ነው መንጋገረው እያዩት ነው መንጋገረውና ምስክርነት እንዲሰጡና አሁን እንትን ብለናል። ግን ማርኬቲንጉ ላይ አዲስ አበባ ምንግባ ወደ ሰሜኑ የሚያገራችን ኬንያ ፍላጎት ዲማንድ በጣም ነው ያለው። እዚህ መጥተው አይተውት ከአንዴም 2-3 ጊዜ ምንድነው እኛ እናከፋፍልላችሁ ይላልና እዛ ጋር ብዙም አልገፋንበትም እውነቱን ለመናገርና ማርኬቲንጉ ላይ መርዳት። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮዳክሽን ካፓሲቲያችን በቃ ምንጠቀመው በጣም ሲምፕል ቴክኖሎጂዎች ነው። ሶላር ድራይንግ ቴክኖሎጂ እዚህ ምንጠቀምበት በጣም ሲምፕል ነው። ሚሊንግ ፋሲሊቲዎቻችን ትንንሽ ናቸው። ግን እነሱን ካፓሲቲ ማሳደግ ብንችል አይ ቲንክ በጣም ብዙ እውነትም ነው። እውነትን ለመናገር ሰው ለምን ስንዴ 100 ብር ይገዛል ዱቄቱን? ይሄኛውን በ40 ብር በ50 ብር መግዛት እየቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር ነውና አንደኛ የማምረት አቅማችንን እንድንጨምር ቲም ግሮዝ በተለይ ደግሞ ወጣቶች በጣም አንድ ቫካንሲ አንድ ሰው ስናወጣ እኮ አንድ ጊዜ 800 ተቀብለናል። 800 አፕሊካንት በጣም ነው ሾክት የሆንኩት እና ብዙ ሰው የሰው ኃይል አለን የተማረ እዛ ላይ እነሱን ብቻ ትንሽ ስኪል ትሬኒንግ ሰጥቶ ወደ ሲስተሙ ማስገባት ይቻላልና እሱን እንድናሳድግ የማምረት አቅማችን ብናሳድግ አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ፍላጎት አለ። በተለይ እንረከባችሁ የሚሉ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ካምፓኒዎች ኦንቦርድ መጥተዋል አሁንም አሉ። እነሱ ጋር ከማድረግ በፊት ግን ለሀገር ውስጥ ትንሽ ትኩረት ሰጥተን የማምረት አቅማችን ብንጨምር አይ ቲንክ በጣም ብዙ ነገር መለወጥ እንችላለን። ደረጃ ራሱ አመት አልሆነም እኮ የቆጮ ደረጃ ከወጣና ስለዚህ እዛ አካባቢ ማርኬቲንጉም ላይ በተለይ የተሻሉ ሰዎች ካሉ ቢዝነሱ ላይ ኢቭን ሞዴሉን ከእንደገና ፋይናንሻል ሞዴላችን ራሱ ብዙ ጊዜ እንትን ያረጉታል። ምክንያቱም እኛ የምናየው ኢኖቬሽኑ ወደ ገበያ መውጣት አለበት። ግን በዛ መሃል ላይ የማርኬቱ ላይ ብዙ ያልሰራናቸው ነገሮች አሉ። የፕሮዳክሽን ካፓሲቲ ከማሳደግ አንፃር ቲም ግሮዝ ላይ ሁለት ደግሞ ትስስሩ አርሶ አደር እንዴት ያቀርብልን የሚለው ነገር ትንሽ ግልጽ ያልሆነ ቻሌንጂንግ እንትን ስላለ እዛ አካባቢ ሰፖርት ቴክኒካል የሚችሉ ሰዎች ካላችሁ እና አብረን ለመስራት ሁሌም ፈቃደኞች ነን።
በጣም አሪፍ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች እጆች ስላሉ ለሌሎቹ እድል እሰጣለሁ። እንግዲህ አሁን ዋናው በእኛ አቴንሽን ውስጥ መጥተሃል። ያው እስካሁን አለመስማታችን አለማወቃችንን ነው። በተለይ እኔ ደግሞ እዚህ ላይክ ፉድ ሳይንስ ኒውትሪሽን ኤሪያ ስለነበርኩኝ በጣም አፍሬያለሁኝ አለማወቄ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ማሳያው ምንድን ነው ምን ያህል መናበብ ክፍተት እንዳለ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ምናልባት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ወደዚህ የመጣሁት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የነበርኩትና ዊዝን ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲስ ያለው ፓርትነርሺፕ በዚህ አጋጣሚ መናበብና አብሮ መስራት አንዱ አንዱን ፕሮሞት የማድረጉ ነገር መለመድ አለበት እና ከሱም በኋላ ላይ እንመጣበታለን ወይ ፎርዋርድ ስንነጋገር ሌላ ሴሽን ላይ መውሰድ ታደርገዋለሁ። በጣም ብዙ ፍላጎት ስላለ አሁን መጀመሪያ ምን ያህል ከዛ ዮርዳኖስ። እሺ ዶክተር አዲሱ ኮንግራጁሌሽን፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ስኬት ነው። እኔንም ወደ ልጅነቴ ነው የመለስከኝ። ኦሎሞስት ከመጀመሪያ ጀምሮ ስታወራ እኔን ወደ ኋላ እጄ እያሰብኩን፣ እኔ ወላይታ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እንሰት በልተን እንሰት ፕሮሰሱ ውስጥ ተሳትፌ፣ ያው አንድ ሴት ልጅ ሙያው የምንለካው በዛ ነው። ልጅ አደረሰች የሚባለው እንሰት መፋቅ ትችላለች ወይ፣ ቆጮ መቁረጥ ትችላለች ወይ፣ ቆጮ መጋገር ትችላለች ወይ፣ ቆጮ ይጣፍጥላታል ወይ። ይሄ ነው የሙያ የጥንካሬ የማደግ ምልክት ነውና ሁሉ ነገራችን ነው ቆጮ ማለት እና ያንን ነው ዛሬ እንዳስታውስ ያረከኝ። ሁሌ ደግሞ እዚህ አሜሪካ ነገር ከመጣሁ 11 ዓመቴ ነው። ቤተሰብ ጋር ሳወራ ሁሉ ነገር አለ እዚህ ሀገር ከቆጮ ውጪ ይላለው። ምክንያቱም ቆጮ የተጋገረ ቆጮ ነው እዚህ የምደርሰው እንጂ ፍሬሽ ቆጮ የለም። ሌላ አሁን ሌሎች ምግቦች አሉ በሜክሲኮ በኩል የሚገቡ አሉ። ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ሄደን ሁሉን ነገር እናገኛለን። አሜሪካን ማርኬት ላይ ግን ቆጮ የለም እና አሁን ቆጮ በዱቄት መልክ ማቅረብ ጀምረናል ሲባል I was so impressed, like what እየነገርኩት ነበረ ለባለቤቴ፣ ቆጮ ዱቄት ሆኗል ሰምታል እያልኩ ማለት ነው ቤት ውስጥ። በጣም ነው ለኔ የገረመኝና this is amazing። እኔ ቃላት የለኝም። ምናልባት like እንደ ጥያቄ ማንሳት የፈለኩት ኦልሞስት ሁሉን ነገር አንተ አድሬስ አድርገሃል። ብዙ ጊዜ ኑትሪሽናል ቫልዩ ላይ ብዙ ስራ አይሰራም እና ሰው ምን ኑትሪሽናል ቫልዩ እንዳለ ብዙ ሰው አያውቅም። ላይክ ስለምጣፍጥ ወይም የሆነ በክትፎ ስለምበላ እንደዛ ነው እንጂ የሚያስበው ምን እንደሆነ አያውቅም። ግን አሁን እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ ውስጥ እናቶች ከወለዱ ለወላድ ሴት የምትመገበው ቆጮ ነው፣ በተለያየ መልክ ተዘጋጅቶ ማለት ነው። ወይ ገንፎም ሊሆን ይችላል፣ ቅጣውም ሊሆን ይችላል፣ እንደ ፍርፍር ተዘጋጅቶም ሊሆን ይችላል፣ ሙቾ ባጭራ ብዙ መልክ አለውና ለተሰበረ ሰው ላይክ የሆነ በምንም ምክንያት ወድቆ ለተሰበረ ሰው፣ ወልዳ ለተጎዳች ሴት፣ የጀርባ ህመም ላለው ሰው ሁሉ ነው ይሄ ነገር እንደ መድኃኒት የሚወሰደውና ይሄን ኑትሪሽናል ቫልዩ ሜዲኬሽናል ቫልዩን ፕሮሞት የማድረግ ነገር ወይም በዛ መንገድ አጥንታችሁ ሞር የሰራችሁት ነገር አለ ወይ የሚለው አንዱ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ሬዚስታንስ ላይክ ይሄንን አሁን ፈርመንቴሽን መቼም ለማሳጠር ስትሞክሩ ሬዚስታንስ አልገጠማችሁም ወይ? እዛ ወላይታ ገጠር ቴክኖሎጂ የሚባል ተቋም አለና ይሄንን የተወሰነ ነገር የሆነ ነገር ጀምረው ብዙ ሰው እንደተቃወመ ያውቃለሁ። ምክንያቱም ይሄ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ትሬንድ ላይፍ ስታይልም ስለሆነ ጊቭ አዌይ ማድረግ በተሻለ ቴክኖሎጂ መተካት በጣም ነው የሚቃወመው ኮሚኒቲውና እዛ ሬዚስታንስ አልገጠማችሁም ወይ? አንድ ጥያቄ። ሁለተኛው ቀደም አንድ ወንድም የማንስቷል ይሄ የሴቶች ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ነው ቆጮ ላይ መስራት። ምክንያቱም አንድ ወቅት ዩኒሴፍ ጋር የሆነ ፕሮጀክት እንሰራ ነበረ፣ ናት ዩኒሴፍ ከወርልድ ቪዥን ጋር እና ምንድነው ገጠር ላይ የሴቶች የንብረት ባለቤትነት መብታቸው በጣም ጥቂት ነው። የለም ምንም ነገር የሱ ነው። ቤት ውስጥ የሞላ ከብት ይሄ የማን ነው? የሱ። ይሄ በሬ የሱ፣ ማሳው የሱ፣ እህሉ የሱ፣ ሁሉ ነገር የሱ ነው የሚሉት እንጂ የኛ አይሉም። አሰስመንት ሰርቬይ ሰርተን ነው የምነግራችሁና የናንተ ባሎቻችሁ የማይጠይቋችሁ የታደረሳችሁ የተወሰዳችሁ የማይሏችሁ የኔ ነው የምትሉት ነገር ምንድነው ሲባል እንሰት። ስለ ቆጮ አይጠይቀኝም፣ ቆጮ ስለሳ አይጠይቀኝም። ስለዚህ እንሰት ነው እነሱ ሀብት ነው የሚሉት ነገር እንሰት ነው ለነሱ።
ብዙ ጊዜያቸውንም የሚወስደው እሱ ነው። ግን ደግሞ አለኝ የሚሉት ሀብት እንደ ጋራ ንብረት የሚቆጥሩት ሀብት እንሰት ነውና ከውመን ፋይናንሻል ኢኮኖሚክ ኤምፓወርመንት አንጻርም የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ይሄን የተጠና ነገር አለ ወይ? ሶስተኛው በጣም ኦነስት ነው ሁሌ የሚያሳስበኝ ተመልሼ እጃለሁ ኢትዮጵያ አንድ ሁለት ጊዜ የለም አሁን ሪሰንትሊ ቀደም እንደሚያለው እንዳለው ባርዛፍ አውጥቶ እንሰት የመትከል ነገሮች መጀመሩ እኔም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያያየው ነኝ ግን የለም እንሰት እኔ ተወልጄ ያደኩበት ሄጄ አጣው ሰፈር ቤት የለም ጓሮ የለም ምክንያቱም አባቴ እናቴ ሞታለች አሁን ያሉት ሰዎች ይሄንን ፕሮሰስ ማስቀጠል አድካሚ ነው እና ይሄ የቆጮ ፕሮሰሱ ሳይሆን ፕላንቴሽኑ በራሱ በጣም ታይርሳም ነው ቆጮ ይሄ ማብቀል ማድረስ ራሱ በጣም ከባድ አድካሚ ስለሆነ አቮይድ ያደረገ ነው አሁን ያለው ጀነሬሽን ገበሬው ማለት ነውና ፕላንቴሽኑን ከማስፋት አንፃር የፕላንቴሽኑ ሂደት ከማሳጠር አንፃር ላይ ችግኝ ማፊያ ውስጥ የለም የቾጎ ችግኝ ቆጮ ብዙ የእንሰት ችግኝ ብዙ ጊዜ የለምና ችግኝ የማካፈት ችግኝ የማፍላት ከዚህ ጋር የፕላንቴሽኑ ላይ እየሰራችሁት ያላችሁት ነገር አለ ወይ የሚለው ለመጠየቅ ፈልጌ ነው በመጨረሻ ከዚህ ከስታርታፓችሁ ጋር በተያያዘ ኤኒቲንግ እኔ ዋሽንግተን ዲሲ ትልቅ የቆጮ ማርኬት ያለበት ነው ቨርጂኒያ ዲሲ ሜሪላንድ ኤኒቲንግ ፕሊዝ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምፈልገው ነገር ካለ አብረን ብንሰራ አብረን ኮኦርዲኔት ብናደርግ ደስ ይለኛል ዛሬ you made my day በጣም ነው ደስ ያለኝ thank you በጣም አሪፍ እናመሰግናለን ዶክተር አዲሱ ቀጥልና ከዛ ዮርዳኖስ እሺ ዮርዳኖስ በጣም ነው ማመሰግነው በተለይ ጥያቄዎቹ ያው ልምድ ካለው ሰው ሲሆን የተሻለ ይሆናል እና ያው የተባለውን ሳልደግም አራት ጥያቄዎች ዋና ተጠይቀዋል አንደኛው ያው ኒውትሪሽናል ቫልዩ ነው በተለይ እንሰት ያው ብዙ አፕሪሺየት ማይደረገው ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን በደንብ የለውም ነው የሚለው ነገር ግን እንሰት በቂ የሆነ ካርቦሃይድሬት አለው ለዛው ያው ከተመገብነው በኋላ የደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠናችንን ባንዴ የማይጨምርና በጣም ተስማሚ የሆነ ነው በዛውም ፋይበር በጣም ሃይ ኮንተንት አለው ባይ ዘ ዌይ ቀድምላችሁ ኢንተርናሽናል ፉድ ካምፓኒ ነው በአለም ላይ ከ150 በላይ ብራንች አለው ዩኤስኤ 3 አለው ቤልጂየም ብቻ 150 ኢትዮጵያ ላይ ራሱ በቅርቡ ከፍቷልና እነሱም ያሉት በአለም ላይ እንደዚህ አይነት ሰብል አላየንም ይሄን ያህል ሶሉብል ዳይተሪ ፋይበር ያለው እንሰትን ያህል አላገኘንምና አዋካችሁ በበልክ አምርቱልንና እኛ ለኢንተርናሽናል ማርኬት እናቅርበው የሚል ኦፊሻል ሪኩዌስት አቅርበውልናል ስለዚህ ኒውትሪሽናል ፕሮፋይሉ ከአይረን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአይረን ዴፊሺየንሲ ሪፖርቱን ብታዩት በጣም ትደነግጣላችሁ ካልሲየም በጣም ሪች ነው አይረን ሪች ነው ዚንክ ሪች ነውና በሌሎች ሰብል ላይ እንደ ልብ ማይገኙ ሁለት ደግሞ እንደ ልብ ብቻም ሳይሆን ለምሳሌ አንዳንዱ በአይረን ሪች ይሆንና በሌላው እንትን ይላል ያንሳል ይሄ ግን በጣም ብዙ ሚኒራሎችን በበቂ መጠን የያዘ ስለሆነ በተለይ ለኢንተርናሽናል ማርኬትም ለኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ስታንቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ያው አሁንም እስካለንበት ድረስ 39% ህፃናት እድሜያቸው 5 አመትና ከ5 አመት በታች የሆኑ የተስተንት ናቸው የተቀነጨሩ ናቸው ይላል ይሄ ሪል ሪፖርት ነው ኢፒኤችአይ ያወጣው ነው የአይረን ዴፊሺየንሲን ብታዩት ትደነግጣላችሁ እንደ ሀገር ሳምፕል ተወስዶ የተሰራ ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ችግሮች ሊቀርፍ በሚችል መልኩ በቂ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ይዟል ከፕሮቲን ውጪ እሱንም የፕሮቲን ሰፕሊመንትም ለማድረግ እኛ አሁን ከሞሪንጋ ጋር ብሌንድ እናደርገዋለን ከሶያቢን ጋር በአማራንተስ ጋር ከብዙ ነገሮች ጋር ብሌንድ እያደረግን ላብት መጡ ብዙ አይነት ከእንሰት ይሄ ሁሉ ነገር ይሰራል ወይ እስከሚባል ድረስ እንሪች እያደረግ ነው ያው በተወሰነ መልኩ ፉድ ፎርቲፊኬሽን ሚለውን ኮንሰፕት አፕላይ በማድረግ ሙሉ ምግብ የማድረግ ስራ በትክክል እየሰራን ነውና እንሰት በተለይ ደግሞ ከካልሲየም ከአይረኑ ቅድም ለአጥንት ሲባል የነበረው የዚንክ መጠን ሌሎችም እንደዚህ ከፎሌት ጨምሮ ያሉት ነገሮች በጣም የተሻሉ ናቸው ፕሮቲኑ ለዛም ነው ብዙ ጊዜ ከስጋ ጋር ወይ ከክትፎም ይሁን ከወተት ጋር የሚበላው እሱን ሰፕሊመንት በማድረግ ሙሉ ምግብ መሆን ይችላልና ይሄን ነው ኒውትሪሽናል ፕሮፋይሉ በደንብ ፕሮሞት አልተደረገም እንደውም እዚህ ጋር ኒውትሪሽናል ፕሮፋይሉ እኛ እስከ ኢትዮጵያን ኮንፈርሚቲ ድረስ ነው በተወሰነ መልኩ የሰራ ነው እንጂ ዲቴል በተለይ ደግሞ ውጪ ያላችሁ ኒውትሪሽናል ፕሮፋይሉ በደንብ ዴፕዝ መሰራት አለበት በጣም ኤሴንሻል አሚኖ አሲድ ሁሉ በስፋት አለው ሚል ሊትሬቸሮች ላይ አይተናል ግን ይሄ በትክክል ጥናት እዚህ አጥንቼ እዚህ ሰርቼ የሚል ሰው አላገኘንምና እዛም ላይ አብረን
መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ካለ ባካችሁ ዲቴይል ኒውትሪሽናል ሜታቦላይቶችን ጨምሮ እንሰትን በተሻለ መልኩ የምናስተዋውቅበት ይሄ ነው። ከተጠቃሚ ሬዚስታንስ አልገጠመህም ወይ የተባለው ጥያቄ ያው ብዙ ጊዜ አዲስ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ቻሌንጅ አለው። እኛ ግን የተጠቀምንበት ዘዴ ምግቡን ነው ፋይናል እኛ ያመጣነው ምግብ ወስደን ነው የምናቀምሳቸው። በተለይ አርሶ አደሮች ጋር ወስደን እስኪ እንትን በደንብ ቴስት ያደረጉትና ምንድነው እንላቸዋለን። ከዛ ሞዳሊቲ ነው ይዘን የምንሄደውና ቴክኖሎጂውን ወስደን ተጠቀሙ ምናምን አንልም። ስታርተር ከልቸሩንም ቀኑን ስናሳጥር ምንም ያው ሳይንሱን ነው አፕላይ ያደረግነው። መጀመሪያ ላይ እንሰት 3 ወር 4 ወር ከተብላላ በኋላ ያው ላክቲክ አሲድ ባክቴሪያ ብቻ ይበዛል በጣም ማለት ነው። እኛ ያደረግነው ላክቲክ አሲድ ባክቴሪያን አባስተን ያው በሳይንሱ በሚፈቅደው መልኩ ኢኒሻሊ ነው የጨመርነው። እሱም ብዙ ለውጥ አላመጣም የሴንሰሪ ኳሊቲ ላይ እንደው ይበልጥ ጥሩ አድርጎታል። ሁሉንም ቴክኖሎጂ ባንዴ ስለተጠቀምነው በጣም ለውጥ አምጥቷልና ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ባይዘው አማራም ክልል ይዘን ሄደናል። ማሽኑን ይዘን ሄደናል። ኮባዛ አላቸው ምግቡን ይዘን ሄደን እንዲቀምሱን ያደረግነው። ምግቡን ከበሉ በኋላ ምንድነው ብለው ሲጠይቁ ነው ይሄ እኮ እንደ አምቾንም ቀቅለን አብለተናቸው ምንድነው ሲሉን አስተዋወቅን። ከዛ ለምንድነው ችግኙን አምጥታችሁ ማሰጡን በጣም በሰፊው ማለት ነው ጥያቄ ቀርቦልናል። ከተለያየ ሀገሪቱ ክፍል ያው ጥያቄዎች ይመጣሉ። ያው አግባብነት ባለው መልኩ እየመለስን ነው። ለማሳጠር ያህል እንሰት በጣም እየቀነሰ ነበረ for the last እስከዛሬ አመት 2 አመት ድረስ በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ በሽታ አጠውልግ በሽታና የተለያዩ ነፍሳቶች ወይንም ደግሞ ኢንሴክቶች እንሰትን እያጠቁ በጣም እንትኑ ምርታማነቱን ብቻም ሳይሆን ራሱንም እያጠፉት ነበርና ይሄንንም ለመቀልበስ እኛ ለምሳሌ እንደ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከበሽታና ከተባይ የነጹ እንሰት በጣም ደስ የሚለው ከአንድ እንሰት እስከ 50 100 እስከ 200 ችግኝ ይገኛል። ያው አምቾን በማባዛት በመቆርጦ በመትከል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከበሽታና ከተባይ የነጹ ችግኞችን በሰፊው እኛ ያባዛን ነው። እኛ ብቻ አይደለም አርሶ አደሮችን እናሰለጥናለን እነሱ ይሄን እንዲያባዙ። አሁን ኦልሞስት ግሪን ሌጋሲ ደቡብ ላይ ግሪን ሌጋሲ በሚል መልኩ ይሄን ጥቅም በደንብ ፕሮሞት ስላደረግነው በሰፊው የወረዳ የዞን የክልል አመራሮች ሁሉ እንዳቅጣጫ ይዘው እንሰትን በሰፊው እንዲተከል እያደረጉ ነው። አሁን ብትመጡ ብታዩ ወላይታም ላይ ሌሎች በተለይ ሀዲያና ወላይታ ላይ በጣም ቀንሷል በሚያስደነግጥ ሁኔታ ማለት ነው። ግን አሁን ችግኞችን እያባዙ በተለይ ቶሎ የሚደርሱና በቀላሉ በበሽታ የማይጠቁ ዝርያዎች አሉ። እነሱን የማላመድ ስራ እየተሰራና በሰፊው እየተባዛ ነውና ፕላንቴሽኑ እመኑኝ within 1.5 years ከዛ በኋላ በተለይ አሁን የምላችሁ ቦታዎች ላይ በብዛት እንሰት ይሸፍናቸዋልና ፕሮዳክሽኑ ላይ በሰፊው እየሰራንበት ነው። እየሰራን ብቻም ሳይሆን መሬት ላይ ነው የመንግስት የሚመለከታቸውንም አካላት ላይ እንትን እያልን ነው። ስታርታፕም ጋር በጣም ደስ ይለናል። በተለይ ይሄ ምግብ ለኢንተርናሽናል ማርኬት ቢገባ እንሰትን እስከዛሬ የጠበቀው አርሶ አደር እኔ አግኝቷል ብዬ አላስብም። ያው እንደ ረጅም እድሜ ይኖራሉ በጣም ጠንካራ ናቸው እንሰት የሚበሉ ቦታዎች ያው ታውቃላችሁ አልናገረውና እነሱንም መደገፍ ነው እነሱንም እውቅና መስጠት ነውና ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬት ምንገባባቸው ፕላትፎርሞች ቢኖሩ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው ስታርታፕ ካምፓኒያችን ለማሳደግ ስታርታፖችን የሚደግፉ ተቋማትን ካሉ እነሱንም ብታገናኙን ማርኬቱንም አሜሪካ ወስደን ብናረጋው በተለይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብዙም ስላለ በቀላሉ እዛ ገበያ ላይ ለመግባት አንቸገርም። አይ ቲንክ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት አንድ ጥያቄ ያለኝ ከዛ ላይ ይወጥ ሰጣለሁ። እንግዲህ እኔ ቃል ምገባው ይሄ ፎረም በየሳምንቱ ስላለ ትልቁ ነገር ስቶሪ ቴሊንግ ነው። ማለት ብዙ አይነት ስራ ይሰራል ግን አንዳንድ ስራዎቹ በአግባቡ ፕሮሞት ስለማይደረጉ you can't be everywhere ይታወቃል። ሪሰርች ላይ ስትሆን አብዛኛውን ጊዜ ህላብ ውስጥ ታሳልፋለህ። የማርኬቲንግ ስራ በደንብ መሰራት አለበት ሚዲያ ላይ። ይሄ የገበያ ስራ በራሱ ደግሞ ትልቅ ነው የምርምሩን ያህልና እንግዲህ በተለይ በእንሰት በአብዛኛው ማህበረሰብ እንሰት ተጠቃሚ በሆነበት አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች እና መንግስት አካላት ያው የራሱ ስራ ስለሆነ ይሄ ማለቅ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ለኔ አንድ ያለኝ ጥያቄ ለምሳሌ በምርት ብናወዳድረው ወይም ደግሞ በኢኮኖሚክ ቫልዩ አሁን ገበያው የተለያየ ቦታ ስላለ ምናልባት ትርጉም ላይ ሰጥ ይችላል ዛሬ ማወዳደር። አንዱ አስተያየቴ እንደ ለምሳሌ ዶክተር አዲሱ ስለ እንሰት ፕሮፖዝ ታረግ you don't have to discourage ጤፍን ማለት ስንዴን ማለት ነው። ገባ ስንዴ ይባላል የሚለው ጉዳይ ሌላ ቶፒክ ነው። ዶንት ጎ ዜር
ይስተዋላል። ሌላ የማይሆን ፖለቲካል ዲስከሽን ውስጥ ይሄዳል። ሌላ ኢንተርናሽናል አጀንዳ ነው ምናምን። ራዘር ዩኒክ ነገሩ የእንሰት የራሱ ዩኒክ ነገር በጣም በኦብጀክቲቭ በሆነ መንገድ ለምሳሌ ከምርት አኳያ ከአንድ ሄክታር እንሰት ይሄን ያህል ታገኛለህ። ይሄ ወደ ኒውትሪሽናል ቫልዩ ሲቀየር ይሄን ያህል ነው። እንደገና ሌሎች ተረፈ ምርቶች ደግሞ ይሄን ያህል ያመጣሉ ተብሎ ሰብሰብ ተደርጎ የሆነ ካይንድ ኦፍ ከፕሮዳክሽን እስከ ማርኬቲንግ እና እስከ ኒውትሪሽናል ኢምፓክቱ በተለይ ኢኮኖሚንም ጨምሮ ቢዘጋጅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ጀስት አስተያየት ነው፣ የራሴ አስተያየት ነው። ሰውን ስለሚያሳምን ማለት ነው እንደዛ ሆኖ ቢመጣ። ሁለተኛ ነገር ኮስቱ፣ አሁን የማሽነሪው ኮስት which is really like very interesting። ማሽነሪ አላችሁ እና በዋጋ ምን ያህል ነው? ለምን ያህል ገበሬ ያግዛል? እና በግለሰብ ደረጃ ቢገዛ ነው በማህበረሰብ ደረጃ ሚን ላይክ በኮኦፕሬቲቭ ወይ በወረዳ በቀበሌ ነው ሪኮመንድ የምታደርገው? እና what is the most economic way of accessing this technology? እሷን እንኳን ብትመልስልኝ ጀስት እኔ የራሴ ኩሪዮሲቲ ነው። ከዛ ደግሞ ለዮርዳኖስ እሰጣለሁ። ከዛ ህይወት ትመጫለሽ። ዮርዳኖስ ገብታ ስለወጣሽ ነው። ዶክተር አዲስ ወይ ሊትል ቢት ኮሜንት ለኔ ትንሽ ነው። ዶንት ሃቭ ቱ ጎ ቱ ዘ ዲቴል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ያው ኮመንቱንም እቀበላለሁ። በተለይ ከሌሎች ነገር ጋር ማነጻጸር ያው በተወሰነ መልኩ ዳታዎች አሉን። እሱንም ያው ለሌላ ጊዜ በተለይ ፕሬዘንቴሽን ነገሮች ላይ ሲሆን እነሱን ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ኮመንቱን ግን እንዳለ እቀበላለሁ። ያው የምንመክረው ቅድምም እንዳልኩት በግሩፕ ነው፣ በቪሌጅ ቢሆን የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም አንዱ አርሶ አደር በአመት አንዴ ወይ ሁለት ጊዜ ቢበዛ 3 ጊዜ ሬር ነው፣ 3 ጊዜ 2 ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ የሚፋቀውና በአመት 2 ጊዜ ለሚጠቀመው ነገር ይሄን ያህል ብር አውጥተ ማሽን ግዛ ማለት ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ ያው ሞዳሊቲው በቪሌጅ ሆኖ በቪሌጅ ቢገዙትና ተራ በተራ ለምሳሌ አንዱ ጊዜ ላይክ እንደ ሰርቪስም መስጠት ይችላሉ። በዛኛው ነገር የተወሰነች ኢንሴንቲቭ እየተቀበሉ ማለት ነውና ዋጋውም ያው ፊክስድ የሆነ ዋጋ ይሄን ያህል ነው ብሎ መናገር አሁን ያለው ገበያ ላይ ያለው ያው እኛ ሀገር አይነገርም። ብረት በየቀኑ ነው እንትን የሚያደርገውና ለክ ኢንተረስቱ ሲመጣ በጣም ባይዘው ስንጀምር ሁሉንም ፓኬጅ ሙሉ ፓኬጅ እኮ 80 ሺህ ብር ነበር ስንጀምር like 3.5 years ago። ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ኢንፍሌሽኑ እንትን አለን እንጂ በተቻለ መጠን ኮስቱን ኦፕቲማይዝ አድርገን በትንሽ ዋጋ ነበር ስናመርት ያለው። ሪሰንትሊ ያለው በእለቱ ያለው የብረት ዋጋ ነው እንጂ ማተር የሚያደርገን ግን በግሩፕ ሲሆን በጣም ቀላል ነው። አርሶ አደሮች በቀላሉ ተደራጅተው ሁለት ደግሞ የተለያዩ ኤንጂኦዎች አንድ ሳይት በስማቸው ስታብሊሽ ቢያደርጉላቸው ማሽኖቹን ቢያስገቡ ለነሱም ስራ እድል ይፈጥራሉ፣ የተሻለ ምግብ ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ እናደርገውና ኢኮኖሚካሊም ያው ስራ እድል ከመፍጠር ወይንም ጥሩ ምግብ አግኝተው ምግቡ ራሱ ገበያ ላይ በጣም ነው የሚፈለገው። ቆጮ ኖርማሊ ከምናቀው ሁሉ ነጭ ሆኖ በጣም ንጹህ ሆኖ ሲመጣ ምን ያህል ገበያ ሊስብ እንደሚችሉ አስቡ። ስለዚህ በዛ መልክ ስራ እድል ሪተርኑ ራሱ ያው 3 ወርም አይፈጅም የማሽኑ ዋጋ ለመመለስ ማለት ነውና በጣም አዋጭነት አለው። እንትንም አሰርተናል፣ ቴክኖ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ ተሰርቶለታልና በዛ መሰረት ነው ወደ ተግባር ይሄድ ነው። በጣም ቴንክ ዩ። እንቀጥላለን። ያው በአንድ ሴሽን አያልቅም፣ እንኳን ተገናኘን እንጂ በየሳምንቱ የሴሽን ስላለ በየጊዜው እኔ ስኬጁል አደርጋለሁ፣ አልገባለሁ። አንድ የተወሰኑ ደቂቃዎች እሰጥሃለሁ ጥያቄ ለመመለስ እንደዚሁም ስራውን ለማስተዋወቅና ዮርዳኖስ መቀጠል ይችላል። እሺ ቴንክ ዩ። ድምጼ ይሰማል? አዎ ዋሄድ ይሰማል። እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር አዲሱ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ እንሰት ዲቴል የሆነ ነገር ስላቀረብክንም በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ዲቴል ስገባ የኔ ጥያቄ እንሰት ክላይሜት ሪዚሊየንት ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው። በደንብ ከያዝነው ደግሞ ያው ለክላይሜት አዳፕቴሽን መጠቀም እንችላለን። የኔ ጥያቄ ወደ ዲሰምበር አካባቢ ፕራክቲካ የሚባል ኮርስ ነበረብኝና ወደ ሆሳና ዩኒቨርሲቲ ወይም ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሄጄ ነበርና እንሰት ላይ የሚሰሩ ሪሰርቸሮችን 3 ሪሰርቸሮችን ፒኤችዲያቸው የሚሰሩ አግኝቻቸው ነበርና ያለውን ቻሌንጆችን እና አሁን ከክላይሜት ጋር ያለውን ጥቅሙንና ያለውን ቻሌንጅ ሲያወሩ ነበረ። ያንተ አይ ዶንት ኖ ያንተ ፕሮጀክት እንዴት እንደሚሄድ አላውቅም፣ ግን ተቋማዊ ማድረግ
ሆሳና ደግሞ ዋቸሞ አይሰማም አሁን ይሰማል። እና ተቋማዊ ማድረግ ይቻላል ወይ? እንሰት ደግሞ ሪሰርች ብዙ ሪሰርች እየተሰራ ነው፣ ግን ብዙ ጊዜ ፖለቲሳይዝድ የመደረግ እድል ነው በጣም እየሰፋ ያለው። በጣም እንዲወጣ አይፈልግም። በጣም ፖለቲካል ጫናም ያለበት ነገር እንደሆነ አንዱ ሪሰርቸር የነገረኝ ነገር አለና ስለዚህ ተቋማዊ አድርጎ ማስቀጠል ይቻላል ወይ? ለምሳሌ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አለ፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አለ። ሪሰርቸሮቹ አንድ ላይ ሆኖ ተቋማዊ አድርገው ትክክለኛ የሆነ ቅድም እህታችን ስትጠይቅ እንደነበረው ኒውትሪሽናል ቫልዩ እንዲታወቅ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ይቻላል ወይ? በዚህ ዙሪያ ምንድነው እናንተ የምትሰሩት ነው? ከፖለቲካስ ጫና ማውጣት ይቻላል ወይ? ፖለቲካ ጫና እንዳለበት አምናለሁ፣ በትክክል ሪሰርቸሩ እንደነገረኝ ከሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በጣም ስጋት ያለኝ ይሰማል አይደል? በጣም ስጋት ያለኝ ይሄ ጄኔቲካል ሞዲፊኬሽኖች አሉ። አንድ ነገር ኦርጋኒክ ነው ሲባል ኦርጋኒክ ነው እየተባለ ሎቢ ሲደረግ ምናምን ሲደረግ ኤክስተርናል ልጆቹ ይመጡና ጄኔቲካል ሞዲፊኬሽን ይጨምሩና ያለውን ቫልዩ እንዲያጣ የማድረግ አይነት ነገር አለ። በቅርቡ እናውቃለን ጤፍ አሜሪካ ላይ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ እየተደረገ እንደሆነ ፓተንት የመጠበቅ ነገር ፓተንት የማድረግ ነገር አለ ወይ? ይሄን ነገር ለመስራት ምንድነው ማድረግ የሚቻለው? ምናልባት ዶክተር እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ፣ ጥያቄ ግልጽ ካልሆነ ደግሞ ደግሜ ያወራለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ስለ ጥያቄው ነው። እኔም አመሰግናለሁ። ያው እንደተባለው ነው ክላይሜት ሪዚለንት ሆኖ ያው ብዙ ቻሌንጆች አሉት። በተለይ ደግሞ ምንድነው ከማስፋት አንፃር በየትኛውም ክልል እንሰትን ከማብቀል አንፃር ያው ቻሌንጆች አሉ ራሱን የቻለ ያው ጥሩ መፍትሄ የተባለው ያው ተቋማዊ ማድረግ የተሻለ መፍትሄ ነው። እዚህ ጋር አጭር መረጃ ለመስጠት ያህል ሌላ ቀን አብራራዋለሁ። ናሽናል እንሰት ፍላግሺፕ ፕሮግራም የሚባል በቅርቡ እኔ አንድ ኮሚቴ አባል ነኝ። ግብርና ሚኒስቴር እንሰት ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ሰብስቦ በተለይ እዛው ግብርና ሚኒስቴር ውስጥና ከውጭ እኔ ያለው እና ከአንድ ከግብርና ምርምር አድርገን ፍላግሺፕ ፕሮግራም እየተቀረጸ ነው። ምን ለማለት ነው? እንሰት ስትራቴጂክ ክሮፕ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ስትራቴጂክ ክሮፕም አይደለም እስካሁን ድረስ 20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የመገበ ስትራቴጂክ ክሮፕ አይደለም። ሪሊ ለኔ ሼም ነውና እዛ ጋር ያው ከፖለቲካም ጫና እንደዚህ ተቋማት ለምሳሌ በቅርቡ ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተፈራርመናል፣ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ምንድነው ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመንም ስራዎችን ጀምረናል። ለምሳሌ ቴክኖሎጂዎችን ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሆነን ቦንጋ የመጀመሪያውን ደቡብ ምዕራብ ላይ ተክለናል። ሙሉ ወፍጮ ቤቱን ማለት ሙሉ ለሙሉ ቴክኖሎጂውን ሰጠናቸው እየተጠቀሙበት ነው ያሉት እና ግን በጋራ ሆኖ አንድ ኢንስቲትዩሽን ቢኖር ምንድነው ለመሰማትም የተሻለ ይሆናል እና ይሄ ነገር በጣም ደስ በተለይ ደግሞ እዚህ ቅርብ ያሉ ተቋማት በጋራ ሆነው አንድ ኢንስቲትዩት ኢቭን ማቋቋም ቢችሉና በጋራ መስራት ቢችሉ አይ ቲንክ የፖለቲካ ጫናውንም ሌሎችንም በተለይ እንሰት ላይ ያለውን ቻሌንጅ ማስቀረት ይቻላል ነው። ከዋቻሞም ጋር ያው በተወሰነ መልኩ ጀምረናል። እዛም ሄደን ቴክኖሎጂያችን የማስተዋወቅ ስራ ሰርተናል። ግን ያለው ነገር ሊሚትድ ነው። ብዙ ገፍተናል የንበትም ያው ግለሰቦች ስለሆኑ ግለሰቦች በሆነ ነገር ቢዚ ሲሆኑ ያው ስራውም በዛው ልክ ነው የሚያዘውና ተቋማዊ ከሆነ ግን ያው አብሮ ሰው ቢቀያየር ለውጥ አያመጣምና እሱ ላይ እኔ ምችለውን ያለው ብያረኩ ነው። ግን ናሽናል ፍላግሺፕ ፕሮግራም ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የትኞቹ ተቋማት ይሄን ሊያስተባብሩ ይችላሉ፣ እንዴት አብሮ መስራት ይቻላል የሚለው ፕሮግራሙ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ምናልባት እሱ ፍላግሺፕ ፕሮግራም ከጸደቀ እንሰት ልክ እንደ ስንዴ ስትራቴጂክ ክሮፕ ሆኖ ኢትዮጵያ ልዩ በጀት ኖሮት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራበት ይሆናል ማለት ነውና ከጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን ጋር በተገናኘ ያው እንሰትም ላይ በተወሰነ መልኩ የሆነ ቦታ ተጀምሯል። ስሙን አልጥቀስና እኔም የሱ ብዙም እንትን አይደለም። ምክንያቱም ያው ኦርጋኒክነቱን ከማጣትም በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ700 በላይ የእንሰት ዝርያዎች ያው በአርሶ አደር የሚገኙ ዝርያዎች አሉ። እነዚህን አጥንተናቸዋል ነው? ምን ያህል ዝርያ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለቀናል? ምንም ማለት ይችላል በኮንፊደንስ የወጡትም አንድ ቦታ ወይ ሁለት ቦታ ትራያል ተሰርቶላቸው እዚያው ለአካባቢ የሚሆኑ ዝርያዎች ናቸው እንጂ ናሽናሊ እውቅና ተሰጥቷቸው ሪሊዝ የተደረጉ ዝርያዎች በእጃችን ያሉትን በደንብ ሳናጠናቸው እንኳን
ወደ ጂሞ ሞዲፋይ ወደ ማድረጉ መሄድ እንሰት ላይ ያው ጥሩ አይደለም። እኔም የሱ አጌንስት ነኝ። ከዚህ ጋር በተጨማሪም ያው ከተቋማት ጋር ታይዞ የተነሳው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ባዮዳይቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ጋር ሁሌም አብረን እንሰራለን። ባዮቴክኖሎጂ ወይም ቤቲንም አለ አብሮን። ባዮዳይቨርሲቲ ኢንስቲትዩት በተለይ ይሄ ጄኔቲክ ማቴሪያል ሼር በምናደርግበት ሰዓት በተለይ ደግሞ ምግቡም ይሁን ምንም ከዛ ጋር የተገናኘ ነገር ወደ ሌላ ዓለም ፓርት የሚሄድ ከሆነ 100% በእነሱ ፍቃድ ነው የምንሄደው እና ከነሱ ጋር ነው አብረንም ሪሰርች ኮላቦሬሽንም ሲኖር እነሱን ኢንጌጅ እናደርጋለንና ይሄ በባለቤትነት እዚህም ራሱ ከአንዴም 2-3 ጊዜ መጥተው ይህን ነገር ዲስከስ ያደረግነው ዲስከስ ብቻም ሳይሆን ተፈራርመን ወደ አክሽንም ይሄንበት ጉዳይ አለና እሱም ላይ እኛም ጠበቅ ያለ አቋም ነው ያለንና ያው ከጤፍ ልምድ ወስደን እንሰት ላይ የተሻለ ሀገሪቷ እንድታገኝ ህዝቡ እንዲያገኝ ነው እንጂ ያው አይቻልም ብሎ መገደብ አይቻልም ማለት ከሀገር አይወጣም ማለት አሁን ደግሞ ተፈቅዷል እና ጨርሻለሁ። አድሬስ ያላረኩት አለ። በጣም አሪፍ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በመሀል ደግሞ የስፖንሰራችንን መልእክት ሰምተን እንመለስ። ሌሎች ድሎች ላይ ፕላትፎርሞች ላይ እንደሚደረገው እንደምታውቁት ይሄንን ፕላትፎርም ለማስቀጠል እና ዛሬ 64 ሳምንት ደርሰናል። የሳምንቱ እየተገናኘን ያለ ነው። እንደምታዩት ትልልቅ ሀገራዊ አጀንዳዎች በተለይ የእንሰት ጉዳይ የ20 ሚሊዮን 25 ሚሊዮን ህዝብ ቀጥታ ምግብ ከዛም አልፎ ደግሞ ብዙ አይነት የገበያ የገቢ ማስገኛ ስራዎች ተረፈ ምርቶች ያሉት ስለሆነ ለአፈር ጥበቃ ለአካባቢ ማአት አይነት ጠቀሜታ ያለው ሰብል የምርምር ስራ እየቀረበ ነው ያለው። ከዛም ጋር አልፎ ማሽነሪ የማምረትና ምርቱንም ለገበያ ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው ዶክተር አዲሱና የሱ ቲም። እዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት ፕሮሞሽናችን ላይ አይታችሁ ከሆነ ዛሬ የሳምንታዊ የእኛን የሊንክዲን ውይይት ስፖንሰር አድርጎ የሚል ጥሪ አቅርበን ማንም ስፖንሰር የሚያደርግ ማንም ጥያቄ አላቀረበም ማለት ነው። ምርታችሁን አስተዋውቁ ብለን ነበረ። ኧረ ምርት አለኝ ቢዝነስ አለኝ ሰው ስም ያለኝ የሚል ስላልመጣ እኔ ደግሞ እድሉን ለአቶ ረታ አለማየሁ ሰጠው ማለት ነው ለራሴ አባት። ምክንያቱም ለዚህ በተለይ ለበጎ አድራጎት ለምንሰራው ስራ ለማህበረሰብ ኃላፊነት ወስደው ስለመስራት ለሀገር ስለመቆርቆር ከአባቴ ማአት ነገር አግኝቻለሁኝና በዚህ አጋጣሚ ለሱ ክሬዲት መስጠት ፈለኩ ማለት ነው። እና ይሄን ያህል ክሬዲት መስጠት ሊሆን ይችላል የምናደርገው ነገር እኛም ሁሌ በተለይ የኢትዮጵያን ስራዎች ለማዝለቅ ሁሌ እርዳታ ከመጠየቅ ትንሽ ቢዝነስ ማይንድ ለመሆን ሙከራ እያደረግን ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ቤት ውስጥ ቢዝነስ እየሰራችሁ ያላችሁ ሀገር ውስጥም ሀገር ውጭም ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ነገር እየሰራችሁ ያላችሁ የንግድ ስራ ባለቤቶች ወይም ደግሞ ሀሳብ ያላችሁ ከኛ ጋር መስራት ትችላላችሁ። መሀል ላይ የእናንተን ምርት ማስተዋወቅ ሰዎች ስለእናንተ እንዲያውቁ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ብር አይደለም እንጠይቃችሁ፣ በጣም ትንሽ ነው ከገበያችሁ። ምናልባት በአመት 5% ብቻ ሊሆን ይችላል የምትከፍሉት ማለት ነው ለኛ very small 3%ም በነፃም ፕሮሞት ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ እንደ ሄልደር ቴክኖሎጂ እንደና አሸናፊ አይነት ለኢትዮጵያ ወጣቶች የሚጠቅም ስራ የምትሰሩ ከሆናችሁ ጭራሽ እንከፍላለን ማለት ነው። ላፊ ሄደን ጊዜ ኮሚት አድርገን እናስተዋውቃለን። ለምሳሌ ለዶክተር አዲሱ አይነት ጭራሽ ካስፈለገ እኛ ከፍለንም እዚህ መድረክ ላይ እንዲመጣ እናደርጋለን። ለምን ሀገራዊ ጠቀሜታ ስትራቴጂክ የሆነ የሚባለው ጉዳይ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ለኛ ለምሳሌ እንሰት ስትራቴጂክ ኢንተረስት ነው። ለምን የኛ ማህበረሰብ ኦሪጂናሉ ምንጩ የኛ ማህበረሰብ ነው ማለት ነው። የኛ አርሶ አደር ምርት ስለሆነ እዛ ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት ፈርስት አድቫንቴጅ የሚሰጠው ለምርቱ ባለቤቶች ነው ማለት ነው። እና ዶክተር አዲሱ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። እና ይቅርታ ያው የአቶ ረታ አለማየሁን ማስታወቂያ መሀል ላይ ስላመጣው ያው እንደምታውቀው የቢዝነሱ ዓለም እንዲህ አይነት አሰራር አለው እና የትም እንዳትሄዱ የደጋፊዎቻችንን የስፖንሰር ድምፅ ሰምተን እንምጣ ማለት በትልልቅ ቴሌቪዥኖችንም የታወቀ ስለሆነ ካሁን በኋላ እንዲህ አይነት ፕሮሞሽኖች ይኖራሉ። እሱንም ማስታወቅ ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ለምሳሌ ዶክተር አዲሱም የሚያመቸው ከሆነ እሱንም ድጋሜ ጋብዛለሁ። ሌሎችም እንደዚህ አይነት ኢንዲጂነስ የሆኑ የኢትዮጵያን ምርቶች የእኛን ሀገር አርሶ አደር እና የእኛን ሀገር ህዝብ ጥቅም የሚያስከብር የሚያስጠብቅ ስራ ስትሰሩ ወደኛ አጀንዳችሁን ይዛችሁ ነው የአየር ሰዓት ግዙ እና አብረን እንስራ እላችኋለሁ። እና እንዲህ አይነት አስተያየት ካላችሁ ቀድሜ መስማት ፈልጋለሁ። በተለይ ከዚህ ከፕሮግራም ስፖንሰርሺፕ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ህይወት መቀጠል ትችያለሽ። ከዛ ወንድሜ ደበላ
ሰይፉ እና ዘላለም እያልን እንሄዳለን። አንዳንድ ደቂቃ እሺ፣ አጠር አድርጋችሁ ብዙ ሰው የመሳተፍ እድል እንዲያገኝ። ህይወት ቀጥይ። እሺ ፍቄ አመሰግናለሁኝ። ዶክተር አዲሱም ከልብ ነው የማመሰግነው። ዛሬ የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። የማህበረሰብን ችግር ሊፈታ የሚችል የመፍትሄ ቴክኖሎጂንም ይዛችሁ በመምጣታችሁ እኔ ዶርዜ መንደር ላይ የቆጮ ስራ ምን እንደሚመስል እስከ መጋገሩ ያለውን የማየት የመሞከር እድሉ ነበረኝና ምን ያህል ስራው ከባድ እንደሆነ እዛ ማህበረሰብ ላይ ይህንን ወደ ምግብ ለማድረስ ሴቶች ምን ያህል ልፋት እንደሚያስወጣቸው አይቻለሁኝና ይህንን የሚፈታ ቴክኖሎጂ በማምጣታችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። የአንድ የተነሳውን ጥያቄ ዮርዳኖስ አንስተዋለች ከጂሞ ወይም ደግሞ ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን በተገናኘ እንደ ግለሰብ የዚህ አጋይንስት እንደሆንክ ነው እና በስራ አጋጣሚም ያየሁበት ከፉድ ሶቨርኒቲ ጋር በቀጥታ ይገናኛልና ቡና ላይ የቡና ምርትን ለማሻሻል ተብለው የሚሰሩ ነገሮች አሉ። የ5 ዓመት ፕሮጀክት ምንም እየተባሉ ከውጭ ነው ፕሮጀክቶቹ የሚመጡትና ይሄ የሀገርን ስፒሺሶችን ከመጠበቅ አንፃር እንደ ግለሰብ አቅማችን አናሳ እንደሆነ ይሰማኛልና ምክንያቱም የበቆሎ ላይ ጤፍም ላይ እንደዚህ አይነት ይሄንን በመቃወም ፒቲሽኖች ይሰባሰቡ እንደነበረ አውቃለሁኝና ይሄ አገራዊ የፉድ ሴቨርኒቲን ከመጠበቅም አንፃር ተሰባስቦ ይሄንን ከማጠናከር አንፃር ምን ታስባላችሁ? ይሄ ነው ጥያቄ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አንድ ጥያቄዎቹን እንውሰድ እስኪ። ማስታወሻ ያዝና ዶክተር አዲሱ ከደበላ ወንድሜ ሰይፉ አውጥተህ ነበረ። ደበላ ቀጥል፣ ከዛ ዘላለም አንዳንድ ጥያቄ ጠይቁና ጠቅለል አድርጎ እንዲመልስ። እሺ አመሰግናለሁ። ይሰማል? ያ ጎ አሄድ ይሰማል። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድልና አሁን እዚህ ላይ ትንሽ መናገር ፈለኩ። ማለት እኔም ሐሳብ ነበረኝ እና እዚህ እንደዚህ ያየው ነበርና ነገሩም ሳያድግ ከትውልድ ጀምሮና ይሄን በደንብ አቅ ነበር። ኢንሰት ብሎ ነው ብዙ ቦታ የሚጠራውና ያ ኢንሰት ከብዙ ብዙ ነገር ነው ፕሮዳክቱ ያለውና እስካሁን አሁን ራሱ ባያገኘው በጣም ይባል ነበር። ከትንሽ ካደኩ ጀምሮ አሚቾን ቂጣን ብለን ነው የምንጠራው ስሙን እና እንደ ዶክተር ሰይፉ እንዳነሳ በጣም ነው እኔ የሚወደውና እዚህ ላይ መጠየቅ የምፈልገው ነገር አለ። ሰዓት ለመቆጠብ ያህል ያው ከማኑዋል እና ከአውቶማቲክ አይ ቲንክ አውቶማቲክ ነው ማሽኑ ይመስለኛልና ይሄ ቂጣው አንደኛ መሬት ስር የሚቀመጥ ነው። መሬት ስር ያስገብቶ ከሆነ ከሁለት ሳምንት ከአንድ ወር ምናምን በኋላ እየገለባበጡ ነው እና የሚያወጡት እሱ ሲስተም አለ። ሁለተኛው ደግሞ አምቾ አለ፣ እሱ ሌላ ፓርት ነው። ቂጣው ራሱ ደግሞ አንዱ ደርቆ ነው የሚሰራው ማለት ነውና ውጭ ላይ የሚሸጡ አለ ነጭ አርገው አሁን እዚህ ወደ ጅማ ስንመጣ መንገድ ላይ ይሸጣል። የትኛው ላይ ነው እኔ ድራይ ማድረግ ላይ ይመስለኛልና ያኛው ላይ ምን አይነት ትኩረት አለ ወይስ ሁለቱም ይሰራል የሚል ፈልጌ ነውና ቂጣ ሁለት አይነት ስለሆነ ያኛው ምን ላይ ነው እየሰሩ ያሉትና ወይስ ሞይስቸሩን እንዴት ያያረጉ ነው ወይስ ድራይ ብቻ አድርገው ነው ወደ ቂጣ የሚቀይሩት? እሱ ነገር እንዴት እንደሆነ ትንሽ መካኒዝሙን እንትን እንድታረጉ ነው። ሌላኛው ደግሞ መካኒዝሙ ላይ ፊልተሪንግ መካኒዝም ከሰራም በኋላ ደግሞ በስንት ጊዜ ነው ይሄ መድረስ የሚችለው ነገሮችን ለማወራት ያው ሰዓትም ስለሚፈጅ ሌላ ቀን እናዘጋጀለን ስላልከው ፍቄ እዛ ላይ በደንብ ከነሱ ጋር እንጌጅ አድርገን እንትን ብናደርገው ደስ ይለኛልና ብንሰራበት። ግን ማህበረሰብ ውስጥ አሁን እኔ በቅርብ ሀገር ገብቼ ነበርና ምን አለ ዱሮ የነበረውና አሁን የነበረው እንሰት የለም ማለት ነው። እኛ ቤተሰብ አሁን ብትወስዱት የለም በቃ ጠፍቷል። ምንድነው ሰው እሱን መብላት እየተወ ነው። ግን ጥቅሙ በጣም አሪፍ እንደሆነ ነው። እኔ አሁን ቤት ስገባ ቢበላ በጣም ደስ ይለኛል። ጥቅሙ በጣም አሪፍ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ይሄ ይዘው በዚህ በጎኑ አዌርነስ መፍጠር ላይም ብሰራ እናንተን የሚያግዝ ሰው ቢኖር አብራችሁ ቢሰሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበውና ዶክተር ወይስ ናርዶስ የጠየቀችው ላይ
ኮንተንቱን እንዳያጣ ኖርማሊቲውን እንዲጠብቅ ላይ በደንብ እሱ ላይ እንድሰራ አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። ብዙ አላበዛም እዚህ ላይ ነው ያኛውን ጥያቄውን ብትመልሱልኝ ብዬ ነው። ታንክ ዩ። በጣም አሪፍ። ከዘላለም እንስማና ጠቅለል አድርጎ ይመልሳል ዶክተር አዲሱ። ወንድሜ ዘላለም ቀጥል። መነጋገሪያን ክፈተው፣ እየሰማን አይደል? ኦኬ ዘላለም ወጥቷል። ቀጥል ዶክተር አዲሱ። እሺ አመሰግናለሁ ለጥያቄዎቹ። ያው ከመጀመሪያው ጥያቄ ሲቀንስ ስጀምር ከጂሞን ከማስቀረት አንፃር ያው እንደ ሀገር አንድ መሆን አለብን። ባልጠቅሰው ይሻለኝ ነበረ፣ ቅድምም አልፌው ነበር። ጤፍም ላይ ጂኖም ኤዲቲንግ ተብሎ በቅርብ ጊዜ ላውንች የተደረገ በጣም ብዙ ብር ነው። በጣም ያው ህዳሴ ግድብን የምንሰራበትን ብር ያህል ኦሬዲ ከውጭ ተመድቦልናል የጤፍን ጂኖም ኤዲት ለማድረግ ማለት ነውና እንደዛ አይነት ነገሮች እንሰትም ላይ በተወሰነ መልኩ ርብርብ እያየን ነውና ይሄ ሀገር በቀል ናቸው። they are very well adapted ናቸው። በትንሽ ኢንፑት ነው ብዙ ሊሰጡን የሚችሉት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አይ ቲንክ የሆነ አዌርነስ ክሬሽን ቅድም እንደተባለው ለገንዘብ ስለመጣ ብቻ ያን ነገር መስራት አለብን ብዬ አላምንም። ስለዚህ ዛጋ እንደው የተወሰነ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ነው የሚባለው አይደል? እንደዛ አይነት ግሩፕ ፎርም አድርገን ሎቢ ወይም ይሄንን እንትን አዌርነስ ክሬት የማድረጉን ነገር ቀይ መስመር እነዚህ ነገር ላይ ባይሰራባቸው ብለን እንደ ሀገር አቅጣጫ ቢቀመጥ የተሻለ ነውና እሱም ላይ የኔ ማመለካከት ተመሳሳይ ስለሆነ በዚህ ልለፈውና ከማሽኑ ጋር በተገናኘና የቆጮ አይነቱ ስንል ያው ቆጮ በብዛት ውጭም ሀገር የሚጋገረው ቆጮ ብዙ ጊዜ ያው ቂጣው ነው ኤክስፖርት የሚደረገው ይመስለኛልና እኛ ሀገር ደግሞ ያው ቡላው ደግሞ ደርቆ ፀሐይ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚደርቀው። እዚህ ሀገር ፀሐይ ላይ ነው አድርቀው ፈይተው ለውጭም ገበያ ለምንም ይሄዳልና እሱ ጋር ምንም ኮሜንት አላረግም። ከፉድ ሴፍቲ አንፃር ከፉድ ኳሊቲ አንፃር የኛው ያለው ነገር አንደኛ ሊጥ ካገኘን በኋላ በባህላዊ መንገድ ቆጮ መጋገር ይቻላል። ስለዚህ በቀላሉ ቂጣ ማድረግ ይቻላል። ግን ለሌላ ለምሳሌ ያንን የቆጮ ሊጥ ከዚህ መቀሌ ልውሰድ ብለው አፋር ልውሰድ ብለው ሌላ ጋምቤላም ልውሰደው ብል ስሪሊ ሄቪ ነው። ሁለት ደግሞ እንደ ሴንሰሪ እንትኑን እንደምታውቁት ነውና ይሄ አይሆንም። ስለዚህ በቀላሉ ዱቄት ያደረግንበትም ሚንስ ምናደርግበት ሜካኒዝም ራሱ ሳይንቲፊክ በሆነ ወይ ስለሆነ አደራረቁም የራሱ የሆነ ሳይንስ አለውና ይሄን ባስቀረመ ወዛም መንገድ ላይ የሚሸጠው ውጭ ሀገርም ኤክስፖርት የሚደረገውንም በጣም በሚያዘምን መልኩ ዱቄት በዱቄት መልክ ልከን ሰው የሚፈልገውን ነገር በሚፈልገው መልክ ጋግሮ እንዲጠቀም ስለሆነ ፉድ ኳሊቲ ላይ ምንም ኮንፊርሚቲ ደጋግመን ነው ቴስት ያደረግነውና በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ስለሆነ እሱ ጋር ምንም ኦፍ ኮርስ ሌላኛው ያው ከዚህ ጋር ተገናኝቶ ያው ስለ እንሰት እየቀነሰ መጥቷል። በተለይ ደግሞ ቫራይቲ ላይ ድሮ የነበሩ ዝርያዎች ያው በተለይ አዲሱ ትውልድ እናቶች ጋር ስንሄድ እኮ እመኑኝ ቆጮ ከዚህ ቀን ወይም ከዚህ ጊዜ በኋላ ይጠፋል ይሏል። ምክንያቱም አዲሱ ትውልድ ይሄ በጣም አድካሚ የሆነውን የችግኝ የማፍላቱን የመፋቁን ምናምን ለመስራት ፍቃደኛ አይደለም አዲሱ ያው የቲክቶክ ትውልድ እንበለው መሰለኝና እንደዛ ከሚሆን ስለዚህ እነዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች መምጣታቸው ድሮ የነበሩ ዝርያዎችን ከመመለስ አንፃር በቲሹ ከልቸር ከማባዛት አንፃር የአድካሚ የሆነውን ነገር ከመቀነስ አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ እንትን ይላሉ። ድሮ እንሰት እኮ ሲዳማን እናውቃለን። እንሰት እየተነቀለ ጫት የሚተከልበት ፍቃዱ ምናልባት ሊረዳኝ ይችላል። በጣም የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ከእንሰት ግን የተሻለ ነገር ሰው እንደሚያገኝ ሲያቅ ለመትከል ሞራልም ያገኛል። ለመትከል ያው ሲተክለው ጥሩ ነገር እንደሚያገኝ ሲያቅ እንትን ይላልና ከዚህ ጋር በተያያዘ በጣም ቶሎ የሚደርሱ ዝርያዎች በጣም ጥሩ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎች አሉ። በተለይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ኤክስቴንሽን ፓኬጅ የለም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሲዳማ ያለው ዝርያ ጋሞ ብትመጡ አታገኙትም። ጋሞ ያለው ዝርያ ሀዲያ ብትመጡ አታገኙትም። ደቡብ ምዕራብ ብትሄዱ የተለያየ ዝርያ ነው ያለው። ይሄንን እንኳን ዳይቨርሲቲው ጥሩ ነው፣ በተለይ ደግሞ ባዮዳይቨርሲቲን ከመጠበቅ አንፃር። ነገር ግን የተሻለ ዝርያዎችን ደግሞ ፕሮሞት ብናደርግ ሰው ከእንሰት ማግኘት ያለበት ጥቅም ያገኛልና እዛ ጋር ግንዛቤ ማስጨበጫው ላይ አምናለሁ በትክክል በሰፊው መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። እኔ የምችለውንም እያደረግን ነው። ግን ከዚህ በኋላ አብረው ይሄን ፕሮሞት ለማድረግ የሚሰራ ተቋም ግለሰቦች ካላችሁ ሁሌም በራችን ክፍት ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም እናመሰግናለን ወንድሜ ዘላለም። ቅድም
ወጥተህ ነበረ መጠየቅ ትችላለህ። ድምፅን እየሰማንህ አልነበረም። መነጋገሪያዋን ፈታትና ያ አሁን ነው አልከፈትከውም። ኦዲዮ ሚዩት አድርገኸው ነው ያለው። ኦኬ አሁን አሪፍ ነው አይደል? Yeah, can hear you. Go ahead. Thank you so much, Vike, Dr. Adisu. Thank you. It's amazing. Enset, you know, my ancestors የቆዩበት ምግብ ነው till this day. ብዙ ዘመዶች they depend on it. Food security ላይ ያለው ጠቀሜታ በጣም የሚገርም ነው። You know, their entire life የሚገርመኝ የነበረው የሴቶች ትልቁ ስራ እንሰት መፋቅ ነው። It was very tedious and difficult. No, ይሄንን ቴክኖሎጂ ማምጣታችሁ it's just amazing. በጣም የሚደነቅ ነው። I have a quick question. የእንሰት ዝርያ እየጠፋ ነው። እሱን ፓርት አውርተዋል። ዲቴይሉን በደንብ አላውቀውም ምን ያህል እንደሆነ ኤክስተንት። This thing is gluten free. I still use it here. You know, ማርኬት ውስጥ ቢገባ በጣም ትራክሽን ሚኖረው ይመስለኛል በደንብ አድቨርታይዝ ከተደረገ። ሌላ ግን ፍርሃት አለኝ። በተለይ የምግብ ዋጋ እንደዚህ ጥግ በያዘበት ሁኔታ ገበያ ላይ ቢገባ ትራክሽን ቢያገኝ እና ትልቅ ኤክስፖርት ቢፈጠር is there a study on how like that impact would be you know food security itself? Thank you. Go ahead, Dr. Adisu. ከዛ ወደ ገበላ እንሄዳለን። ያ እዚህ ላይ እውነት ነው። በተለይ ደግሞ ያው ገበያ ላይ በጣም ሲፈለግ እዚህ ያለውን እንትን ቻሌንጅ ያደርገዋል ፉድ ሴኩሪቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር እውነቱን መናገር ካለብን በተለይ ደግሞ ናሽናሊ እንሰት በዚህ ደረጃ የሚወጣ ከሆነ ኢቭን ፕሮግራሙ ላይ ያስገባነው ነገር ኮመርሻል እንሰት ፋርሞች መስፋፋት አለባቸው። አንድም ኮመርሻል እንሰት ፋርም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስለዚህ አንድ ሰው ኢንቨስት አላርግ ብሎ ቢመጣ እንኳን ለእንሰት የሚሆን ነገር ምንም የተዘጋጀ ነገር ዝግጁም አይደለንም እንደ ሀገር። ስለዚህ ስቴት ፋርሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለኢንቨስተር የሚዘጋጅ መሬት ይሆናል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ከአሁኑ ጀምረን እኛ ለግብርና ሚኒስቴር ያው አምጡ ባለን ዶክመንት ላይ ብላክ ኤንድ ዋይት ያስቀመጥነው ነገር ኮመርሻል ፋርሞች ሊኖሩ ይገባል። አርሶ አደርም ራሱ ከሚጠቀመው በተጨማሪም ያው ቶሎ የሚደርሱ ዝርያዎችን እስከሰጠነው ድረስ እሱ ከሚጠቀመው ባለፈው ወደ ገበያ ያወጣል፣ ኢንከምም ያገኛል። ነገር ግን ያው ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ስቦት እዚህ ያለውን ነገር አቢዩዝ እንዳያደርግ ያው ታርጌት ልክ እንደ ቡናው ኢንተርናሽናል ማርኬትን ታርጌት ያደረጉ ኮመርሻል ፋርሞች እንዲስፋፉ ክልሎች መሬት እንዲያዘጋጁ ግብርና ሚኒስቴርን ፎርስ እንዲያደርግ ይሄ ስትራቴጂ ናሽናሊ ያው ፍላግሺፑ ላይ ብላክ ኤንድ ዋይት የተቀመጠ ስትራቴጂ ነው። እኛን ዲዛይን ያደረግነው እሱ ኢምፕሊመንት ሲሆን እንትን ይላል እና ቴክኖ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ ማሰርተናል። ይሄን ነገር ዋጋው እንዳታስወድዱብን የሚል ነገር መጥቶልናል። እውነቱን ለመናገር እሱንም ለመከላከል ያው አይውጣ አይደለም ሲወጣ ግን ሎካል ኮንቴክስትን ባገናዘበ መልኩ ሀገርን በሚጠቅም መልኩ ሲሆን የተሻለ ይሆናልና ያው ዞሮ በቃ ለገበያ ተብሎ የሚንሰት መመረት ቢጀምር በተለይ ሎላንድ ላይ ማደግ ይችላል። ይሄንንም ያው ሌላ ጊዜ እናወራዋለን። ሎላንድ ላይ በሰፊው ቢተከል within 1.5 years ትልቅ እንሰት ማቹርድ የሆነ እንሰት ማግኘት ይቻላል። ይህ ቴስት የተደረገ ነገር ስለሆነ ያው ሌላ ጊዜ በሰፊው እናወራለን። ሐሳብን ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። ያው አሁን ባልኩት መሰረት ኮመርሻል ፋርሞች ይሰፋሉ። ልክ እንደ ቡና ራሱን የቻለ ገቢ ማስገኘት ሲጀምር ሰውም እዛ ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ግን አሁን ያለውን ኤክስፖርት እናርግ ብንል ያው ቻሌንጅ መፈጠሩ አይቀርም። በጣም አሪፍ፣ በጣም እናመሰግናለን። የሚያመች ከሆነ ዶክተር አዲሱ ኔክስት ቀጥለው ሴሽን ላይ ሙሉ በሙሉ ያንተን ሴሽን ብናደርገውና በደንብ ብንወያይበት የሚል አስተያየት አለኝ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት አጀንዳ እቺ የዩጋንዳዋን ወጣት ማስተዋወቅ ስለነበረ አንተም በቂ ኖቲስ አላረኩም። ምናልባት በተለይ ከዚህ ከስራ ፈጠራ ጋር አሁን ሁለት ነገር አለ። የእንሰቱ ቴክኖሎጂ አለ፣ የእንሰት ምርትን የነበረውን ኖርማል አግሪካልቸሩን ማሳደግ ሁለት ጉዳይ ነው ያለው እና አንደኛ ምናልባት አንተ አሁን የት ነው የበለጠ ማተኮር የምትፈልገው? ማሽነሪው ላይ ነው ምርቱን ይሄን ማሽን ለህዝቡ በደንብ ማስተዋወቁ ነው የእናንተ ታርጌት ወይስ የእንሰት ምርትና የእንሰት ጥቅምን በተመለከተ
በደንብ ማህበረሰቡ እንዲያውቅ እንዲያመርት ማለት ነው። እንደው እስኪ ትንሽ በግንዛቤ ያለው ጠይቅ። እውነቱን ለመናገር አሁንም ማሽነሪን አምርተን ለ20 ሚሊዮን አርሶ አደር እናደርሳለን ማለት ያው ቅዠት ነው፣ ህልም ነው። በጣም ቻሌንጂንግ ይሆናል። ይዘን የመጣነው ሞዳሊቲ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ፓተንቱ እኛ ጋርም ስላለ ለጊዜው በእኛ ቴክኒካል እንትን ነው እየተመረተ ያለው። ግን አሁን ወደ 4 የሚጠጉ ፕራይቬት ካምፓኒዎችን መርጠናል በሀገር ደረጃ ማለት ነው። ይህንን ማሽን በሰፊው እያባዙ በእኛ ጋይዳንስ፣ በእኛ ሱፐርቪዥን፣ በእኛ ሙሉ ዲዛይኑን 3D 2D ሁሉንም ሰተናቸው ሊያመርቱ የሚችሉ ካምፓኒዎችን ለይተን ኦሪንቴሽን ሰተን እዚህ መጥተው ከአንዴም ሁለቴ አይተው ኦልሬዲ የሙከራ እንትን እየጀመሩ ነው። ያው በጣም ሩቅ ናቸው ገና ለመግባት እና በጣም ባጠረ ጊዜ ውስጥ ማሽነሪው ሙሉ በሙሉ ፕራይቬታይዝ ይደረጋል ብዬ አምናለሁ። የኛም እቅዳችን ይሄ ነው እና ምግቡ ላይ ግን ትኩረት ይሻል አሁን። ስለዚህ እኔ አሁን ትኩረቴ ከዚህ በኋላ ካምፓኒን ወደ ማሳደጉ ተጨማሪ ምርምሮችን ተጨማሪ ፕሮዳክቶችን እያወጣው ወደ ገበያው በሰፊው መግባት ነው። ምግቡም ላይ ተጨማሪ ምርምሮችን እያደረግን ካምፓኒውን ማሳደግ ነው ህልማችን እና ማሽነሪውና የአግሮኖሚው ፓርት ሌላ እኛ በጣም ሰፊ ቲም ነው ያለን፣ መልቲ ዲሲፕሊነሪ በጣም ብዙ ቲም ነው ያለን። አግሮኖሚውንም አንድ በጣም ሰፊ ቲም ይዞታል። ይሄኛውንም ፓርት በጋራ እየሰራን ያለውና ያው የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅዳችን ሙሉ በሙሉ ማሽነሪውን ፕራይቬታይዝ ማድረግ፣ በየትኛውም አካባቢ የሚፈልግ አርሶ አደር ደውሎ እንዲያዝ ማድረግ ነው። እሱንም በደንብ አዌርነስ ክሬት አድርገናል። ፕራይቬቶችን እዚህ ጋብዘን አሳይተን ምን ብለን ስለሆነ ከዚህ በኋላ ማሽን ላይ ኢሹ አይሆንም። 20 ሚሊዮን አርሶ አደር በአጥንት እየፋቀ መኖር በአጥንት እየተፋቀ መኖር ነውር ነው። በዚህኛው ሰው ሮቦት አውቶሜሽን ላይ በደረሰበት ሰዓት በጣም ባጠረ ጊዜ ሲዳማ ክልል ሄደናል። 2 ሳምንት እንደሆነ አይደል ነው ብቻ እዛም ስናይ በአጥንት በእንጨት ነው እየተፋቀ ያለው እና ይሄ ደግሞ ያው ስለዚህም ወደ ፕራይቬት የመግባቱ ነገር ቁርጥ ነው፣ በአጭር ጊዜ ይሆናል። የኛም ትኩረት ወደ ምግቡና ምግቡን ለሚፈልጉ አካላት ማዳረስ ላይ ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ለዛሬ 2 ጥያቄ 3ቱን አሁን እጅ ያወጡትን ብቻ እንድልሰጥና አንዳንድ ደቂቃ የሚቀጥለው ሳምንት እንመጣበታለን። በ65ኛ ክፍለ ጊዜያችን አዲሱ ሚያመች ከሆነ ለዛሬ ሳምንት ቀጠሮ እንያዝና አሁን ቶሎ መመጣበት ጉዳይ ስላለኝ አሁን ያላችሁት 3ታችሁ አሲም ደበላና አብርሃም አንዳንድ ደቂቃ ጠይቁ። ከዛ እንዳልኩት ይሄ ውይይት እንዲያድግ እንፈልጋለን እና ይሄ ሳምንታዊ ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ስለሚያስፈልገን ነው። በጣም ኤቭሪቲንግ እንደምታውቁት እስካሁን ምንም ነገር ክፍያ እያስከፈልን አይደለም፣ በነፃ ነው እናደርገው። ነገር ግን እኛ ደግሞ በኢኮኖሚካሊ እየተጎዳን ሄድን ማለት ነው እና ስራችንን በተለይ ለወጣቶች መድረስ የምንችለውን መድረስ አልቻልንም። ይሄ ፎረም ለምሳሌ የኢትዮጵያን ስራ ሊደግፍ ይችላል ማለት ነው እና ፋይናንሻል ስትረስ ስላለ we might ask people to pay እንድትከፍሉ ልንጠይቅ እንችላለን። ኦር የስፖንሰርሺፕ ስራ ማለት ነው የየሳምንቱ ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ ፋይናንሻሊ መደገፍ፣ ምርታችሁን ማስታወቅ ትችላላችሁ። የእንሰት አጀንዳ በራሱ አንድ ትልቅ ውይይት ቶፒክ ነው። ወጥቷቸዋል። ሌላ ነገር ሳንቀይጥ እንሰትን እንኳን በደንብ እንወያይ ቢባል ማአት ነገር ለህዝብ መነገር ያለበት ጉዳይ። ለምሳሌ ተረፈ ምርቱን ከመጠቀም አኳያ ሶሪ ወንድሜ ሰይፉ ሰጣለሁ እና ከገብቷቸዋል። እንደዚህ እስቲ አስቡበት። እንዴት አድርገን ለምሳሌ የዶክተር አዲሱ አይዲያ እንዴት ነው ማደግ ያለበት? አግሮኖሚ ይጀምራል። አሁን በየሀገሩ እንሰት ይተከል አይደል? እንደኛ የት ነው ትክክለኛ አግሮ ኢኮሎጂ ባህሉ ምኑ በቀላሉ መሄድ የሚችለው? ሁለተኛ ነገር ማርኬቲንጉ ላይ ምን መሰራት አለበት? አሁን አሜሪካ ሀገር ድረስ ይፈልጋል ከተባለ እሱ ብቻ ማርኬቲንጉ አንደኛ አንድ ጊዜ አንድ ኮንቴይነር ልከን የምናቋመው ነገር አለ። ገበያ ውስጥ ከገባችሁ ዘንድ ሰስቴነብል የሆነ ሰፕላይ ቮሊዩም ማሰብ አለብን ማለት ነው። ወደ ኢንቨስትመንት ማሰብ ያስፈልጋል። እንደገና ደረጃ ማስጠበቅ፣ ኳሊቲ ፕሮሰሲንግ፣ ማሽነሪውን ደግሞ በደንብ በብዛት የሚሰራ ያንን ሙሉ በሙሉ የማሽን ስራውን የሚሰራ ኢንዱስትሪ ጭምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ኳሊቲ የሆነ ስራ እንዲሰራ ካስፈለገና ለዛ ነው ሌላው ዓለም ሌሎች ምርቶች ቀድሞን የሚሄደው። ስንዴን ስታዩ አሁን ኮምባይንድ ሃርቨስተር አለ፣ ትራክተር አለ፣ ኤቭሪቲንግ ለዛ ምርት እንዲሆን ተደርጎ ተሰርቷል ማለት ነው።
የኛ ደግሞ ገና ኤርሊ ስቴጅ ነው ያለው እና ይሄ የሪሰርች እና የዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲው በየአቅጣጫው ማሰብ አለበት ማለት ነው። ከኢንዱስትሪው ሳይድ ለምሳሌ ገበላ ያሉበት መካኒካል መሐንዲሶች ብዙ የሚያስቡት ነገር አለ when it comes to machinery production። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ገበያም ስንመጣ እንደዛው ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ለማስገባት ኳሊቲ ስታንዳርዶች ፕሮዳክት ስታንዳርድ ማውጣት ሴፍቲውን ማረጋገጥ እንደገና ፓተንት መያዝ ዋጋው ምኑ ይሄ ሁሉ አለ። እንደገና ደግሞ ሎጂስቲክስ ስራዋል ዌርሃውስ ጉዳይዋል እና እንግዲህ ይሄ በተለይ ሀገር ውስጥ ያለው ገበያ በደንብ ታርጌት ቢደረግ እኔ ሁሌ ዋጋው ርካሽ ሆኖ መቀጠል አለበት የሚል ነገር የለኝ። ዋጋ እንዳትወስዱብን የሚለው ነገር ኢቲካል ጥያቄ አለ። ገበሬው እዛ ምርቱን የሚያመርተው ገበሬ እየተሰቃየ እያለ እኛ ግን በርካሽ ከሱ ገዝተን መጠቀም እንፈልጋለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ዋን ሳይድድ የሆነ ሀሳብ ነው እና ሌላው ምርት ሲወደድ ኦፍኮርስ እንሰትም ይወደዳል። ታቻው ለምንድን ነው እንሰት የሚሸጠው ገበሬ በጣም ርካሽ የሚሆንበት? እንደዛ አይነት ማርኬት የለም። ፌር መሆንም ያስፈልጋል። ስለ ለእንዳታስወድዱብን የሚለው ኖ መጀመሪያ እንሰት ስንዴና ጤፍ ያላቸው ቦታ ደርሷል ካለው ቫልዩ አኳያ የሚለውን በደንብ ፌር በሆነ መንገድ ማሰብ እንደሚያስፈልግ ነው። ለምሳሌ ፖለቲካ ቫሪቨር የሚባሉ ነገሮች ገንዘብና ቢዝነስ አልፎት የሚሄድ ነገር ነው። ታቻል በእርዳታ መስራት ከፈለግን በግራንት መስራት ከፈለግን ኦፍ ኮርስ ካልሆነ ግን ማት ምርቶች አሉ ምንም ነገር ፖለቲካ ማይነካቸው በገንዘብና በገበያ ሲስተም የሚሄዱ ማለት ነው እና እዛ ላይ መስራት ያስፈልጋልና አንዳንድ ትንንሽ አጀንዳዎች እንደዚህ ገነው እንደወጣው ሰው ዲስካሬጅ እንዳያረጉ ይሄንንም ማስተዋል ያስፈልጋል። ሩመሮች አሉ የፖለቲካ ፍላጎት ሰዎች አይፈልጉትም ኦር ዋትኤቨር የሚሉት ነገሮች ራዘር ትኩረት ነው። እንደኔ ባለቤት ለምሳሌ ዶክተር አብርሃም እዚህ አዲሱ እዚህ አምጥተዋል ከአሁን በኋላ እዚህ ላይ ፍላጎት ያለው ሰው ገብቶ ገንዘቡን ኢንቨስት አድርጎ መስራት ነው ያለበት እንጂ የወረዳ ወይም አንድ የእንትን ባለስልጣን ስላልደገፈ በቃ ስራ ትርጉም የለውም ማለት አለ። ሰዎች በትንንሽ ነገር ተታለው ወይ ግንዛቤ ሳይኖራቸው ላይቀበሉት ይችላል። ግን የኔ ነው ብሎ የሚሰራው ሰው የሚከፈለውን መስዋዕትነት ከፍሎ መስራት ነው ያለበት ማለት ነው እና ቼግዝ ላስተያየቴ ናት። አንድ ደቂቃ ደበላ ካሲም ከዛ ሰይፉ ጋሄድ በዛ ወርዳ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር አዲሱን ትንሽ ያው ሪአክት ለማድረግ ብዬ ነው ያው አስ ፉድ ኢንጂነርም ያው የሚጠይቀው ጥያቄ አለ ያው በደንብ ደስ ስላለኝ ነውና ቶፒኩ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ከዚህ በፊትም አስበው ነበርና ምንድነው እኔ ያሰብኩ ያለሁት አሁን ሁለት አይነት ቅጥ አለ አሁን እንዳወራ ነው ማለት ነውና አንዱ ያው በደረቅ አድርጎ የሚሰራና ሌላውኛው ደግሞ መሬት ላይ ተቀብሮ በስንት ሰዓት ለሁለት ወር ሊሆን ይችላል የሚያገለባብጡት ማለት ነውና እዛ ላይ ውስጥ ያለ ራሱ ኮንተንት አለና የሆነ ነጭ የሚመስል ያው እንደ ፉድ ቴክኖሎጂ እንዴት እሱን ኤሊሚኔት ማድረግ እንደሚቻልም ያው እነሱ ያውቁ ይሆን ይችላል። ግን እኔ አሁን እነሱ ትኩረት ድራይ የሆነ ላይ ነው የሚመስለኝ። ከዛ ከት ያረጋሉ የሆነ ፊልተሪንግ መከዘም ይጠቀማሉ ዘን ድራይ አርጎ ነውና ወደ ድራይ የሆነ ነውና የሚጠቀሙት እሱ ነገር ለምሳሌ እኛ ጋር ብትዙት እሱ ነገር አይጠቀሙም ለማብላት ማለት ነው። ለማብላት ሳይሆን እንትን ይለት ለምሳሌ መስቀል ሊሆን ይችላል የሆነ በዓል ይለት ነው እንደዛ አይነት ነገር የሚጠቀሙት ማለት ነው። ከእንትን ጋር አጠገብ አርጎ ከስጋ ጋር ከምን ጋር አርጎ ነው የሚጠቀሙትና እሱንም ምንድነው የምንለው ሆለታ ነው የምንለው እናንተ ጋር አላቅም በአማርኛ አላቅምና ሆለታ ነው የሚባለው እና እሱ እንደዛ አርጎ ይጠቀማሉ ደረቅ አርጎ የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄኛው ግን ቂጣ የሚባለው መሬት ላይ ነው ሰራውና ያኛውን በደንብ ነው ህዝብረተሰቡ የሚጠቀመው ለማብላት ለመኖር ማለት ዘን አድቫንቴጁ ከያኛው ይሄኛው በበልጥ ሪሰርች ካለ ዘን አወንቱ ነው ግልጽ ሆኖ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ያኛውን ብቻ እንደ ቢዝነስ መውሰድምና ወደዚህ ማሳደግ ከሆነም ዛቲስ ናይስ ኦልሶ። ግን እኔ አሁን ግልጽ ያውንልኝ እንደ ምግብ እየተጠቀሙ ያሉት ህብረተሰቡ ጋር ብትወስዱ ያኛውን መሬት ውስጥ የሚቀበረው ነው እኛ ጋር የሚታወቀው አይ ዶንት ኖ አዘር ፕሌስ እና በጣም አሪፍ ነገር ነው። ግን ወደዛ ምን ታሰበ ሁለቱን ኮምፔር ተደርጎ ይሄኛው ተወሰደ ወይስ ደግሞ ማኑዋል ኦፕሬተር የሆነ ማሽንም ደግሞ እዛ ላይ መቁረጡ ሊሆን ይችላል አይደል? እሱ ነገርም እንዲጨመር መካኒካል የሆነ ማኑዋል ተሰርቶም ወደዛ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበውና ተጨማሪ አሁን ይሄ አዌርነስ ክሬቲንግ ያልኩ በደንብ መናገር የሚፈልገው ሰዓት እየጨረስኩ ነውና
አሁን አባቴ ይሰራል ይተክል ነበርና አሁን እኔ አልተክልም አላቅም ማለት ነው። እንዴት ነው የምተክለው አላቅም እንዴት እንደሆነ ማለት ግን ኢዚሊ እሱ በትንሽ ነገር ነውና የሚሰራው እንደዛን አዌርነስ ያልነው በትንሽ አድርገን አልፍ እና እሱ ላይ እንስራ ለማለት ፈልጌ ነው። ታንኪዩ ጨርስና ጥያቄዎች ካሲ አንዴ ልቅደም ፈቃዱ ይቅርታ ሌላ ሚቲንግ ስላለኝ እሺ ባይ በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋር ነው። ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። ቅድም ስለ ችግኝ አንስተ ነበረ ዶክተር አዲሱ እና የችግኝ ፕሮሰስ በጣም ረጅም እንደሆነ በደንብ አጥርቻ አውቃለሁ። መጀመሪያ ይቆረጥና ከዛ ይተከላል። ከዛ በት ላይ ይደረግና እንዲፈላ ይደረጋል። ከዛ ሌላ ደግሞ ፕሮሰስ አለው። በመደዳ ይተከላል። ችግኙ ወጥቶ ሌላ ችግኝ ይሆናል። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ እኛ ክይባ የምንለው ፕሮሰስ አለ። አነስተኛ ሆኖ እንዲያድግ ይፈቀድለትና ከዛ ትልቁ ተነቅሎ እዚያ ቦታ ነው የሚተከለው። so there are 4 different processes እና ያንን ሊሚት ለማድረግ ያደረጋችሁት ስራ አለ ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ፈርቲላይዝ ለማድረግስ ቶሎ እንዲያድግ የእንሰት እድገት ፕሮሰስ በጣም ረጅም ነው እና አንዳንድ ጊዜ ከ5 እስከ 7 ዓመት ይፈጃል ማቹሪቲ እስከሚደርስ ይባላል እና ያንን ለማሳጠር ያደረጋችሁት ሪሰርች አለ ወይ? Thank you so much. I'm sorry to interrupt ስላደረኩኝ አቶ ካሲም። It's okay ሰይፉ እሺ ልቀጥል ኦኬ እንደምን አመሻችሁ የየስ ኢትዮጵያ ፋሚሊ ስፔሻሊ እንኳን ደህና መጣላለው ዶክተር አዲሱ ከአርባ ምንጭ መሰለኝ ዩኒቨርሲቲ መሰለኝና እነ ዶክተር አዲሱ የሰሩት ማሽን በጣም ሳውንድ አድርጎኛል። እኔ የስራ ኔቸር ሆኖ ኢትዮጵያን ዙር ያለው ማለት እችላለሁና በኢትዮጵያ የእንሰት ከቨሬጁ ያን ያህል አይደለም። ቅድም ስለ ማርኬቲንግ ፕሮብሌም ሲወራ ሰማሁና እውነት አሁን ማርኬት አለው አስገቡ ወደ ውጭ ወደ አውሮፓም የአሜሪካም አስገቡ ብንባል አንድ ታርጎ ወይም አንድ ኮንቴነር ሞልተን መላክ እንችላለን ነው ፍሪኩዌንትሊ የሚል ጥያቄ አድሮብኝ ፓራራሊ ከማሽኑ ጋራ የአግሮኖሚውን ላይ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሚሰራው ነገር አለ ወይ? በተጨባጭ ሆነ የእንሰትን ፕላንቴሽን ለማሳደግ እንደነገርኩ በየትኛውም ዙር ያለው ጉራጌም ጋር ነበርኩ፣ ደቡብም ጋር ነበርኩ፣ ማነው ሲዳማም ነበርኩ፣ ሀረርጌም ጋር ነበርኩኝ፣ ሰሜንም ነበርኩ። ሁሉም አይቼዋለሁና ከቨሬጁ ትንሽ ነው። ለሆም ኮንሰምፕሽን ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት እንጂ እንዲህ አድጎ ለስከ ኢንተርናሽናል ሊመግብ የሚችል ፖቴንሻል ያለን አልመሰለኝምና እኔ ዶክተር አዲሱ የምጠይቀው ፓራራሊ ከማሽኑ ጋር አሁን በእንሰት ፕላንቴሽን ላይ ምርቱን ለማሳደግ የሚያስችል ምን ስራ እየተሰራ ነው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላይ ወይስ እንትኑን ነው ሞር እናንተ ማሽኑን ነው ለማስተዋወቅ? ማሽኑ ደግሞ እንዳው እንደቀድም እንደተነገረን ሆም ኮንሰምፕሽን የሚጠቀም ሰው ያንን ገዝቶ ለፕሮሰሲንግ ለማድረግ አይችልምና እንደው እንሰቱ ላይ ምን አይነት ለማሳደግ ምርቱን ለማሳደግ ከቨሬጁን ከፍ ለማድረግ የሚሰራ ፓራራሊ አለ ወይ ለምን ነው? ታንኪዩ ዶክተር አዲሱ። መጨረሻ አብርሃም ሶሪ አንድ ደቂቃ ብቻ ወስደህ እድሉን ልስጥ ብዬ ነው። እሺ ዶክተር አዲሱ እንኳን ደህና መጣ፣ ደስ ብሎናል ስላገኘንህ። እኔ ከቢዝነስ አንግል ልጠይቅ ነው ያሰብኩት። ሌት ሆኜ ስለገባሁ ምናልባት ቀደም ብለህ ፕሬዘንት ስታደርግ አንስተህ እንደሆነ አላወኩኝም። በአንድ ሄክታር ላይ ስንት ፒስ ኦፍ ወይም ስንት ፕላንት ይተከላል? ስንት እንሰት ይተከላል? እነሱ ፕሮዳክታቸው ለምሳሌ ባይ ፕሮዳክት እና ዳይሬክት ፕሮዳክቶች አሉ። ለምሳሌ ቡላና ይሄ ቂጣው በኪሎ ስንት ይሰጣል አንድ እንሰት? ቢኮዝ ወደ ቢዝነስ እንግባ ብለን ካሰብ ትልቅ ሄክታር መሬት ወስዶ ለመስራት ይሄን ሂሳብ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ በአንድ ሄክታር ላይ ስንት ፕላንት ይደረጋል? ስንት እንሰት ይተከላል? ያ እንሰት ቀጥታ ስንት ኪሎግራም ቡላና ስንት ኪሎግራም ቆጮ ይሰጣል?
ባይ ፕሮዳክትስ ወደ ገንዘብ ቀይራችሁ ስትለኩት ባይ ፕሮዳክት ለምሳሌ ነቃጫ ሌሎች ካሉም ስንት ይሆናል? ስለዚህ በአንድ ሄክታር ሰርታችሁ ከሆነ ወይም በአንድ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ሰርታችሁ ከሆነ እሱን ብናውቀው ለምን ቢዝነስ ፕላን በሚሰራበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ቤዚክ ስለሆኑ ሌላኛው የማቹሪቲ ታይም ነው ማቹሪቲ ታይም within 1.5 years ወይም በ18 ወር ውስጥ ላይ ማቹር ያረጋል ነው ያላችሁ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ተፈጥሯዊ ይሄ አርሶ አደሩ እየተጠቀመ ያለውን ኢንሰት ወስዳችሁ ነው ወይስ የተወሰነ ማሻሻያ ተደርጎ ነው? ምክንያቱም ቀደም ብሎ የሚናገሩ ልጆች እንደተናገሩት በኖርማል ገበሬዎች እየሰሩ ያሉት ከ5 እስከ 7 ዓመት ይወስዳል የሚል ነገር እንሰማለን። ስለዚህ የተወሰነ ማሻሻያ ተደርጎ ነው በአንድ ዓመት ወይም በ18 ወር ውስጥ ላይ በጣም ማቹር ያደርጋል ያላችሁት ማሻሻያ ተደርጎ እስከሆነ እነዚህ የቅድም ማዳቀሉ ሁኔታ ተፈጥሯዊ የእንሰት ባህሪን አልነካባችሁም የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ዶክተር አዲሱ መልስ ያልቻልከውን ለሚቀጥለው ሳምንት እናደርጋለን። ከቻልክ የሰይፉን ጥያቄ ያስቀድም ሊሄድ ስለሆነ እሺ፣ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ስለ ጥያቄው። እሺ ከችግኙ ልጀምር። መጀመሪያ ከተጠየቀው በኋላ ላይ ከተጠየቀው ያው ትራንስፕላንቲንግ አለ፣ እውነት ነው። በተለይ ደግሞ ችግኝ በሚፈላበት ሰዓት 4 ስቴፖችን ያልፋል። አንዳንድ ቦታ 3ም 2ም ያደርጉት አለ ይሄንን ስቴፕ። እኛ ለዚህ መፍትሄ ብለን ያመጣ ነው ወደ መልሱ ቀጥታ እየገባው ነው። የማህበረሰብ አቀፍ የሆኑ የችግኝ ማባዣ ጣቢያዎችን እስታብሊሽ ማድረግ ነው። በተለይ ደግሞ በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ጣቢያዎች ካሉ ይህንን ጊዜ በሰፊው መቀነስ ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ በቲሹ ከልቸር ማባዛት ከበሽታና ከተባይ ነፃ የሆኑ ችግኞችን በብዛት አባስቶ በተለይ እስከ ተወሰነ እድሜ ድረስ ሜንቴን አድርጎ ኮሚኒቲ ነርሰሪ ሳይት ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሎንግ ፕሮሰስ በተለይ ችግኝ የማፍራት ሂደቱ ይሄ ትራንስፖርት ሲያደርጉት የነበረው ፕሮሰስ ወይድ ማድረግ ይቻላል ብለን እኛም እየሰራን ነው የምናሳየው። በኋላ ላይ ይህን ነገር ያው ከዩኒቨርሲቲም ከፍ ስለተነሳ እመልሰዋለሁ። ከፈርቲላይዘር ጋር በተገናኘ ያው ዳታ አለ። ኢንኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር ተጠቅመን ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር፣ ሌላኛው ደግሞ እኛ ጋር የሚመረጥ ራሱን የቻለ ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር አለ እነሱ ከሚጠቀሙት ማኖር ውጪ ማለት ነው። እሱንም ተጠቅመን ያገኘነው ጥሩ ዳታ አለና ለዚህም ራሱን የቻለ ሳይንቲፊክ ዴታ አለን። ወይንም ደግሞ አብዛኞቹ ዝም ብላችሁ ጎግል ላይ ገብታችሁ ብሮዝ ብታረጉ እጅግ በርካታ በጣም ትልልቅ ጆርናል ላይ የታተሙ በእኛ ዩኒቨርሲቲ በእኛ ቲም የተሰሩ ፔፐሮች አሉና ከፈርቲላይዘሩም ጋር ከችግኙም ጋር ተገናኝቶ በቂ ይሆናል። እውነት ነው ኢንኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር መጨመር በተወሰነ መልኩ ይልድ ብቻ ሳይሆን ለበሽታ ተጋላጭነቱን ቀንሶታል። አናቅም። ይሄ የኛ ሃይፖቴሲስ የሆነው ምናልባት ኦቨር ማኑር አፕላይ ያደረጉበት ነው የሚልም ነገር አለና ኤንዌይስ ዲቴይሉ ፔፐር ላይ አለና ኢንኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር በተለያየ አግሮኢኮሎጂ ሰርተ ነው ኦሬዲ ፐብሊሽ የተደረገ ነገር አለና እሱ በዛ ቢታይልኝ። ከዚህ ከእንሳ ትኩረታችሁ ምኑ ላይ ነው የሚለውን ቅድም አድርሰና ከፉድ ሴኩሪቲ ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ የቂጣ ጋር የተነሳው ነገር እኛ ያው ጉድጓድ ውስጥ ይቀበር አይቀበር ጉድጓድ ውስጥ ተቀብሮ የሚጋገረው ቂጣ ነው ብዙ ጊዜ ኮመን የሆነው ወይንም እሱንም ነው እያልን ያለነው። ለዚህም አሁንም ደግሜ የምንለው ከበቂ በላይ ጥናት አድርገናል የምንለው ያው ፓተንቱ ወጥቶ ለሌላ ኢንዱስትሪ ግብአት ማይሆን ነገር ከሆነ እንለቀዋለን። ስለዚህ ለዚህም ራሱን የቻለ ሳይንቲፊክ ዴታ አለን። ጉድጓድ ውስጥ ከዚህ አንፃር አይቀበር ቂጣ እንዲህ ሲወጣ እንደዚህ ይሆናል የሚለውን ራሱን የቻለ ትንተና የሰጠንበት ኦልሬዲ ጆርናል ላይ ታትሟል። ኦንላይን እሱም ፍሪሊ አክሰሰብል ነውና ስለዚህ እኛ የምናወራው ጉድጓድ ውስጥ ስለተቀበረው ነውና እሱን ሊጡ ከወጣ በኋላ ከመጋገሩ በፊት ያለውን ፕሮሰስ ነው። ሊጥ እስከሚሆንበት ድረስ ኦፕቲማይዝ አድርግ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጉድጓድ ውስጥ ባይቀበር ብለን ያቀረብነው ዳታ አለ፣ ሳይንቲፊክ ዴታ አለ። በዛ መሰረት ወደሚቀጥለው ዳውንስትሪም አፕሊኬሽን ዱቄት ማድረግ ሌላም ነገር መጠቀም የሚለው ከዛ በኋላ ነው የመጣው። ስለዚህ ቂጣ ያው ጉድጓድ ውስጥ ተቀብሮ ያለው ነውና ማድረቁ የሚለው ነገር ላይ ያው ድራይንግ ራሱን የቻለ ሳይንስ ነው። ቅድም ስለጠቀስኩት አልድገመው። እንሰት ከቨሬጅ እንሰት ያው እኔም ብዙ ቦታ ዞር ያለው ግን ያው በተለይ ደጋው ቦታ እስቲ አሁንም ድረስ አለ እንሰት። አሁንም ምለው በኮንፊደንስ ዞሬም ስላይ በተለይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ አለ። ግን
በበልክ ቅድም እንደተባለው በፋብሪካ በቀን 50 ቶን 100 ቶን ከአንድ ፓይለት የምናወጣበት አቅም ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ላይ ነው ያለው። ለኢንዱስትሪ የሚሆን ደረጃ ላይ እውነቱን ለመናገር የለም። ስለዚህ ማስ ፕሮዳክሽን በተለይ ኮመርሻል ፋርሞች በሰፊው ያስፈልጋሉ። ከቨሬጁ ብቻም ሳይሆን ከቨሬጁ ጋር አብረው የሚነሱ ነገሮች አሉ። ይሄንን ሊወስድ የሚችል ኢንዱስትሪ አለ ወይ የሚልም ነገር እዚህ ሎካሊ ፕሮሰስ ሊያደርግ የሚችል ነገር አለ ብንል የለም እና ሁለቱንም አቅም አንድ ላይ ማሳደግ ያስፈልጋል። ዩኒቨርሲቲው ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የሚሰራው ስራ በተለይ ችግኝን ከማባዛት አንፃር እኛ ማሽኑ ያው በኋላ ነው የመጣው። በነገራችን ላይ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እንደ ሀገር የመጀመሪያው ነው የመስክ ጅም ባንክ የእንሰት ፓርክ በማቋቋም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አርሶ አደር እጅ የሚገኙ ሊጠፉ ምክንያቱም አርሶ አደሩ የተወሰኑ ዝርያዎችን ነው መጠበቅ የሚችለው። ስለዚህ ሊጠፉ የሚችሉ አርሶ አደር እጅ የሚገኙ ዝርያዎችን እየሰበሰብን የምናስቀምጥበት ራሱን የቻለ ፓርክ አለ። ምንም እንኳን በሰፊው አሁን እየተሰራበትም ባይሆንም ግን አርሶ አደር እጅ የሚገኙ ዝርያዎችን መጠበቅ። ሁለተኛው ደግሞ ችግኞችን የማባዛት ቅድም መጀመሪያ ላይ ጠቅሼዋለሁና ከበሽታና ከተባ የነጹ ችግኞችን እያባዛን ለተጠቃሚ የማዳረስ ስራ እየሰራ ነው። ምናልባት አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ላይ ብትገቡ የእንሰት ዩኒቨርሲቲ ነው እስከምትሉ ድረስ ኒውሶች እንዳያላችሁና ችግኞችን በሰፊው እያባዛን አርሶ አደር እጅ ከበሽታ የነጻ ችግኝ ማግኘት ለሱ ከባድ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ይዋዋሳሉ፣ ከገበያ ይገዛሉ። እንደዛ ነገሮችን ለማስቀረት ዩኒቨርሲቲው ችግኝ ላይ በሰፊው እየሰራ ነው እና this year እንደውም በጣም በሰፊው መሬት ቦታ ሁለት ቦታ ላይ በሰፊው ሰርተነው ትራንስፕላንት አንዴ ነው ያደረግነው። ከዛ በኋላ አያስፈልገውም እኛ በሞከር ነው በእኛ ግኝት መሰረትና በዛ መሰረት በሰፊው ችግኝ ላይ እየሰራን ነውና ይሄ ደግሞ ወደ ኮመርሻል ከተባለ ኮመርሻል ፋርሞች ሲመጡ እሱን ወደዛ ይዞ የመውጣት ስራ ላይ ነው። ወደ ቢዝነስ የተነሳው ጥያቄ ተገቢ ነው። ከአንድ ሄክታር 50 ይላል ያው 100 ሚላለ ግን ኖርማሊ እስከ 50 አኮሞዴት ያረጋል። ኦፍ ኮርስ ግን እንደ የዝርያው ነው። አርባ ምንጭ ወይንም እዚህ ጋሞ አይላንድ ላይ ያለው ከሀዲያ ወይ ከሲዳማ ወይ ከዳውሮ ዝርያ ጋር በጣም ይለያያል። ጉራጌ ያለው ዝርያ እዚህ ብታመጡት ኮምፕሊትሊ የተለየ ዝርያ ነውና እነዚህ ዝርያዎች የቱን ዝርያ ነው ለኮመርሻል ቢሆን ለምሳሌ ዶርዜ አካባቢ አንድ አምቾ ቅርብ ጊዜ ለካ ነው ከአንዱ ብቻ 190 ኬጂ ድብል ፕሮዳክት አግኝተናል ከመሬት ውስጥ ካለው በጣም ግዙፍ የሆነ ማለት ነው። ከአንዱ ከአምቾ ብቻ እንደዛ አይነት ዝርያዎችም አሉ። ከአንድ እንሰት ያው አንዱ አምቾ 190 ከሰጠ ከመሬት በላይ ያለው በትንሹ ከ150 ኪሎ ግራም በላይ ነው ያለው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከአንድ እንሰት በጣም ብዙ ይልድ እናገኛለን። ግን ድራይ ማተር ላይ ስንሄድ እስከ 60 ኪሎ ግራም እናገኛለን ፐር ፕላንት ማለት ነው። እስከ 63 ድረስ ኪሎ ግራም እናገኛለን የደረቀው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ቡላው አንዳንዴ 2 ኪሎ ግራም እንደየዝርያው ለምሳሌ ከደቡብ ምዕራብ የሚመጡ ዝርያዎች የቡላ ምርታቸው የተሻለ ነው። እኛ ከዚህ አካባቢ ያሉት የቡላ ምርታቸው ይቀንሳል። አማሮ አካባቢ የተሻለ የቡላ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎች አሉ። ስለዚህ 1 ኪሎም ብል 2 ኪሎም ብል ከየቦታው ላይ አንዱ ጋር 4-5 ኪሎ ያገኙበታል። ስለዚህ ለኮመርሻል በሚሆን መልክ እነዚህ መርጠን ካደረግን በጣም አዋጭ ነው። ምንም አይነት ዌስት የለውም እኮ ቅጠሉን ሙሉ ቅድም ተጠቅሷል። ለከብቶች ይውላል። ቃጫውን እንዳያችሁት ነው። እኛ ከአንዱ እንሰት የሚወጣውን ከ1000 ብር በላይ የሚሸጥ ቃጫ ይወጣዋል ማለት የተለያዩ ጌጣጌጦች እየተሰሩበትና እሱንም ታሳቢ ተደርጎ ፊዚቢሊቲ ቴክኖ-ኢኮኖሚክ አናሊሲስ በኢንዲፔንደንት ኮንሰልታንት በሰፊው አሰርተናል። ከበቂ በላይ አዋጭ ነው የሚለውን አረጋግጣለሁ። ግን ዲቴል የት ነው ኢንቨስት ላደርግ መፈልግ የቱ ዝርያስ ያዋጣል ተብሎ ያው ቅድመ ጥናት ያስፈልጋል። በጣም እያፈጠንኩ ነው እንግዲህ በተቻለኝ መጠን ማቹሪቲ ታይም 1.5 ያልነው ሎላንድ ላይ አውርደነው ነው። ቆላ ላይ ትንሽ ሞቃት የሆነበት ቦታ ውሃ በደንብ ያለበት ቦታ ላይ አውርደነው ስንሰራው ነው ይሄን ያህል ሊመጣልን የቻለው። ነገር ግን በጣም ደጋው ቦታዎች ላይ ስቲል ከ5 እስከ 7 ዓመት የሚባለው እውነት ነው። ከዛም በላይ ይፈጃል። ነገር ግን በቶሎ የሚደርሱ ዝርያዎች አሉ። ቅድም ኤክስቴንሽን ፓኬጅ የለም ምለው እኮ ለዛ ነው። ግብርና ሚኒስቴር ምንም አይነት ፓኬጅ አልነበረንም ላለፉት ብዙ አመታት። ስለዚህ ይሄ ፓኬጅ የለም ማለት ሲዳማ ያለውን እንሰት እዚህ አያውቀው፣ እዚህ ያለውን እንሰት ያኛው አይቀም። ስለዚህ እርሊ ማቹሪንግ ጋር አሁን ትንሽ አረካ ግብርና ምርምር እነዚህ ቶሎ የሚደርሱ ዝርያዎች ነው እያለ ላለፉት 2 አመታት እያወጣ ለአርሶ አደሩ የማዳረስ ስራ እየሰራ ነው። ስለዚህ እነሱን ዝርያዎች የማላመድና ቶሎ ለተጠቃሚ የማዳረስ ስራ
ተገቢ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንሰቱ ራሱ ማቹር ሆኖ አይጠቀሙት። ስለዚህ ማቹር ማድረግ ይችላል። በጣም ኦቨር ፍላወር እስኪያወጣ መጠበቅም ተገቢ አይደለም ከፉድ ኳሊቲ አንፃር። ሁለት ደግሞ ብዙ ሎስ የሚያደርገው ነገር ስላለ ማለት ነውና ስለዚህ ዝም ብሎ 7 ዓመት 6 ዓመት ያቆየው ከዛ አንፃር ቢደረግና እኛ ማሻሻያው ምንም አይነት ብሪድ የተደረገ ወይንም ያዳቀልነው ነገር የለም። ነገር ግን የተሻሉ የሚባሉ ዝርያዎችን የተሻለ ስንል ከበሽታ ከመከላከል አንፃር ቶሎ ከመድረስ አንፃር ምርት ከመስጠት አንፃር እና በተጠቃሚው ዘንድ ተመራጭነት ያላቸው ዝርያዎች አሉ። ለቆጮ በጣም ሲፈልጉ የሚጠቀሙት ዝርያ አለ፣ ለአምቾ ሲፈልጉ የሚጠቀሙት ዝርያ አለ፣ ለመድኃኒትነት ሲፈልጉ የሚጠቀሙት ዝርያ አለ። አይ ቲንክ ኦቨርናይት ባወራ የሚያልቅ አይመስለኝም። Thank you, Dr. Adisu. Thank you, Patricia. I apologize. This discussion has been a lot in Amharic. Now we've been discussing about Enset false banana, which is very typical to South Ethiopia, and also now it's becoming very popular because of its gluten-free and also very environmentally adaptable and very indigenous to the countries that have a lot of byproducts, a lot of industrial value and environmental value. So both Dr. Adisu and Patricia, I thank you so much. Patricia, if you have any final comments you want to make before you go, this is your chance, 1 or 2 minutes, and then I really thank you and you're welcome to join us again. Dr. Adisu, I have some comments for you after Patricia spoke. So Patricia, it's your chance, please. Okay, thank you. Thank you so much. I've been a part of the session, even though I didn't understand most of what was being said. Today it was Amharic training for you. Yes, but at least from the things I picked, the fact that it's sustainable, some of the products that are used for making are also organic, and I think those are things that are so important to our environment, and I appreciate that. And then on my part, I'll just say the same thing I've been saying. To make me feel like I have done something, just go out and plant a tree, and then I'll know that my message was heard. And thank you everyone for listening, and that is it. Thanks so much. God bless you. Keep up doing what you do, and we are proud of you. So you have a lot of people following you from Ethiopia, and yeah, keep up. Thank you. ኦኬ ዶክተር አዲሱ በጣም ከአንተ ጋር ብዙ ጉዳይ አለን። አንደኛ ነገር ልነግርህ የምፈልገው የኢትዮጵያ ከአንተ ጋር አለን በማስተዋወቅ እና እኔም ከዩኒቨርሲቲ ባክግራውንድ ስለመጣው አንደኛ ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ትሬኒንግ አለኝ እና የምረዳው ነገር አለ። ሁለተኛ በተለይ ከወጣቶች ስራ አንግል ትልልቅ ጠንከር ያሉ ተቋማት አሁን ያለውን ገበያና ቴክኖሎጂ ቢመጥኑ ለኛ ሀገር ሀብት ህዝቦች በተለይ ለአርሶ አደሩ ሚኒንግፉል የሆነ እንትን ሊያመጡ የሚችሉ ስራዎች ውስጥ አንዱ አንተ ያቀረብከው ነው። ዛሬ በጣም ጥሩ ፖቴንሻል አይቻለሁና ለአንተ ያለኝ ጥያቄ በጣም እንግዲህ የኢኮኖሚ ጥያቄ የምጠይቅህ ቅር እንዳይልህ ቢዝነስ ላይ ስላለ አሁን የምትሰራው ስራ ትርፋማ ነው? እያተረፋችሁ ነው ያላችሁት እናንተ? አንድ እንደው ሰውንም ሞቲቬት ለማድረግ ስለሚጠቅም ትንሽ የኢኮኖሚ አስፔክቱን ብትነግረን። ሁለተኛ ምን ድጋፍ ትፈልጋለህ? ምን እናግዝህ? በሶስተኛ ደረጃ እንበልና አሁን እኔና ወንድሜ ዶክተር ሰይፉ ከካሊፎርኒያ ሌሎቻችንም እንደው እንሰት ላይ በጣም መስራት ብንፈልግ የት ነው መሬቱ ያለው ኢንቨስት ልናደርግ የምንችለው? እስቲ እነዚህ ሶስቱን ጥያቄዎች ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ብለናል እና ኢንቨስተር ቢመጣ እንሰት ላይ መስራት ቢፈልግ ሰው የመትከያ ቦታ የት ሊያገኝ ይችላል? ምን ያህል ሄክታር መሬት አለ የሚለው የሰራኸው ሪሰርች ካለ ብትነግረኝ። እነኚህ ሶስቱን ስለ ትርፍህ አሁን አትራፊ ከሆነ ስራ፣ ሁለተኛ ምን ድጋፍ ያስፈልጋል፣ በሶስተኛ ደረጃ ኢንቨስትመንት ሳይት የት ነው ያለው? ይሄው ወንድሜ አሌክሳንደር ከእስራኤልም እኔም አለሁበት ኢንቨስትመንቱ ላይ መዝግበኝ እያለ ነውና ዋዲዮቴ እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ያው ስለንትኑ ያው ከመጀመሪያው ጥያቄ ልጀምርና ከትርፉ ጋር በተገናኘ ኦፍ ኮርስ በተወሰነ መልኩ ያዋጣል። ቅድም እንዳልኩት እኛ በስሞል ስኬል ነው እየሰራን ያለነው። አትሊስት ካምፓኒው ረኒንግ ኮስት አለው። የሰራተኞችን ችለን አዳዲስ ቀጥረን ያን ሁሉ ችለን የተወሰነ ኢንሴንቲቭ በተወሰነ መልኩ አለው። በጣም አዋጭ ነው። ግን በስሞል ስኬል ሲሆን ቻሌንጁ ይበልጣል።
ስሞል ስኬል ሲሆን እና ትንሽ ከፍ አድርጎ የራሱ ትረክ ኖሮ እንደዛ ቢኬድ እጅግ በጣም አዋጭ ነው። በተለይ ደግሞ አዲስ ቢዝነስ ነው የመጀመሪያው የቱም ቦታ ብትሄዱ የመጀመሪያው የሆነ ነው የሚሄደው እና ከዛ አንፃር ምንም አይነት ጥርጥር የለውም ትርፋማም ነው። ሌት አሁን እኮ እኛ ቅድም አንደርስቲሜት አናርገው ሲዳማ ሲሄድ ይሄንን ተሽጡልኝ ስላቸው እኮ የሚጠሩት ዋጋ ተደነግጣለህ። በጣም አያውቁትም ሽጠው ስለማያውቁ ስለዚህ እነሱን ያዋጣቸዋል በሚባለው ዋጋ አርሶ አደሩን ይሄ ነው ተብሎ ተሰጥቷቸው ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ ገበያ ሲወጣ ኢቭን ከምግቡ ይልቅ ባይ ፕሮዳክቱም ያን ያህል ዋጋ ያወጣልና እጅግ በጣም አዋጭ ነው። እውነቱን ለመናገር የኛ ሪሰርችም ኮምፖነንት ስላለው እንደውም ወደ ሪሰርች ኢንቨስት የምናደርገው ባይኖር ኖሮ እጅግ በጣም ብዙ ርቀት መሄድ እንችል ነበርና ለዛ ነውና ትርፋማ ነው። እውነት ነው ትርፋማ ነው። ቁጥሩ ግን ይሄን ያህል ነው ብዬ ብዙም የተጋነነ ያልሆነ ነው ግን ስቲል አዋጭ ነው። ከድጋፍ አንፃር ያው በተቻለ መጠን ግን ይሄን እኛ ያው ለፓሽንም ነው የምንሰራው ለትርፍም ብለን ይሄን ያህል አይደለምና እኔ ያው ስጀምር ፒኤችዲን ስሰራ ነው የጀመርኩት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በእውነት ነው የምላችሁ በጣም የሚያስለቅስ ሁኔታ ታያላችሁ። በተለይ በጣም ሪሞት ቦታ ስትሄዱ እናቶች ሲታገሉ ምን ስትሉ እንትን ይላልና ሁላችንም በተቻለ መጠን ለዚህ ነገር አምባሳደር ብንሆን በተለይ ደግሞ ፉድ ሴኩሪቲ ላይ የምንሰራ ቴክኖሎጂ አዶፕሽን ስራ ዕድል ፈጠራ ላይ የምንሰራ ሰዎች እዚህ ጋር በጋራ ያው ለአንድ ሀገር ነው የምንሰራውና ተባብረን እንትን ብንል የሆነ ደረጃ ላይ ብናደርሰው ወጣቶችንም ብናደራጅ አንደኛው እኛ ልንቀበላቸው እንችላለን። ፕሮሰስ ሰሚ ፕሮሰስ ያደረጉትን ነገር ተቀብለን አድርቀን ወደ ፋይናል መውሰድ እንችላለን ለተጠቃሚ ማዳረስና በተቻለ መጠን ስታርታፑ የሚያርግበት ቀደምላችሁ ፊዚካል ካፓሲቲው የምናሳድግበት ድጋፍ ቢኖር እዛ ጋር እመኛለሁ። that was my wish እና በተለይ ደግሞ ያው የተለያየ ቦታ ወጣቶች ተደራጅተው ወደዚህ ሲያመጡ ዞሮ የሚጠቅመው ሀገር ነው። ወደ ውጭም ብንልከው ሀገር ውስጥም ላለው እና ወደስ በቀን አንዴ በልቶ ማደር ያቃተው ህዝብ ነው ያለው። ግን ስቲል ለሀገር ውስጥ የሚበቃ ያህል ሪሶርስ ስቲል አለ ብዬ አምናለሁ። በተለይ ደግሞ ከእንሰት አንፃር ማለት ነውና አንቴፕድ ሪሶርስ ቁጭ ብሎ ያለው በተወሰነ መልኩ ሼር ብናረግ ስራ ዕድል ፈጥረን ምግብ በተመጣጣኝ ዋጋ አቅርበንለት ለህዝቡ ካምፓኒው ራሱን ሰስቴን አድርጎ ማቆየት ይሄ በጣም ትልቅ ብለሲንግ ነውና ባካችሁ እዚህ ላይ የሚሰሩ በተለይ ኮሚኒቲ እንደግፋለሁ የሚል ካለ ለእናቱ ይሄን ነገር በጋራ ተነስተን የተወሰኑ ሳይቶችን ብንገነባ ስታርታፓችንም ትንሽ ከፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር አንፃር ቢደገፍ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። መጨረሻ ላይ መሬቱ ጋር የተነሳው ቦታ ባልጠቅስ ደስ ይለኛል። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዚህ ማፕ ተደርጓል። በተለይ ለእንሰት ምቹ የሆኑ ቦታዎች ተብሎ ማፕ የተደረጋል። አንድ አጠገብ ያለውን ብጠቅስ እንኳን ደቡብ ኦሞ አካባቢ ላይ ለእንሰት ምቹ የሆነ እጅግ ሰፋፊ መሬቶች አሉ። ስለዚህ የክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮዎች ይሄ ነገር ባይ ዘ ዌይ እንደ ሀገር ምንድነው ኦሬዲ አዌርነስ ከግብርና ሚኒስቴርም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል። ስለዚህ እንሰት ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጣ ሰው ትረስት ሚ በተለይ ክልሎች ድሮ የነበራቸው ነገር ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል። በተለይ በዚህ መልክ ምግቡ መምጣት ከጀመረ በኋላ በራቸውን ክፍት አድርገዋል። እንሰት ላይ ልስራ የሚል እንሰት ላይ ቫልዩ አዲሽን ልስራ የሚል ተቋም ማንኛውም አይነት ድርጅት በተለይ በግሩፕም ሆነን በገባበት መኑኝ በጣም ሰፊ የሆነ መሬት ለዚህ ያው ፍላግሺፑም ላይ እያንዳንዱ ክልል ሚኒመም 250,000 ሄክታር መሬት እንዲያዘጋጅ ማለት እንደ ሀገር 250,000 በመጀመሪያው ዓመት ማለት እንዲዘጋጅ ተብሎ ፍላግሺፑም ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ብንመጣ ለኢንቨስትመንት ቢባል ለዚህ ፐርፐስ ተብሎ የተቀመጠ መሬት አለ። አማራም ክልል ብንሄድ ወደ ምስራቁም የሀገራችን ክፍል ብንሄድ ለዚህ ለእንሰት ምርት ምቹ ይሆናሉ ተብሎ ማፕ የተደረጉ ቦታዎች አሉ። ክልሎች ጋር በተለይ ከክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ ጋር ብንነጋገር አይ ቲንክ የተሻለ አቅጣጫ ያሳያሉ። በተለይ ደግሞ ኢንተርናሽናል ማርኬት ዲማንዱ ሃይ ነው። ሀገር ውስጥም ያለውን ቅድሚያ ሰጥተን ብንሰራበት ደግሞ ህዝባችንን እንጠቅማለን፣ እኛም ትርፋማ እንሆናለን። በተመሳሳይ መልኩ ለብዙ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ይዘው ማስተር ይዘው ስርዓቱ የተቀመጡ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ። ለነሱም ስራ ዕድል እንፈጥራለን። አሪፍ ነው። ከኢንቨስትመንት ኮስት ጋር የተጠየቀ አሁን በውስጥ የጻፈልኝ ነበር አብርሃም። አይ ቲንክ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የሚለውና ዶክተር አዲሱ ኔክስት አስበበት የምትመጣው አይ ቲንክ የቢዝነሱ ሳይድ ላይ መግባት በልማት ስራው ላይ ያለው ነገር ይታወቃል። ሞሮፍ አንደኛ የኤክስቴንሽን ስራ ነው፣ የመንግስት ስራ ነው፣ የኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ስራ ነው። ለትርፍ ተብሎ የሚሰራ አይደለም ይታወቃል።
ሁለተኛ ነገር ደግሞ የገበያ ኤሌመንት አለው። ይሄ የማሽነሪው የኢንቨስትመንት ሳይዱ ብዙ ሰው አሁን ሳይ አብዛኛው ሰው when it comes to business ፍላጎት ያሳያል ታያለሁኝ። ቢዝነስ ላይ መግባት ይፈልጉ ከሀገር ውስጥም ሀገር ውጭም ሰዎች ስላሉ እሱን አንደኛ ኮንክሪት የሆነውን እናንተ ሰርታችሁ ያገኛችሁትን እንደመነሻ አድርገህ ይሄን ስኬል ብናደርገው በዚህ አይነት ብንሰራው እዚህ ይደርሳል። let's say አንተ ሊድ አድርገህ ማለት ነው የአንድ የኔ ብሎ ከፊት ሊድ የሚያደርግ የኢንቨስትመንት ፍላጎት ያለው ሰው እኔ ፐርሰናሊ እኔ ኢንትረስትድ ነኝ በምችለው አቅም ተወሰነ ነገር አብሬ ሰርቼ አንደኛ ወጣቶችም ስራ መስራት እንደሚቻል የሚለውን በተግባር እንድናሳያቸው ምሳሌዎች ማብዛት ፈልጋለሁ። ለዛ እኔም እያገዝኩ እኔም በቀጥታ ቢዝነሱን እየተለማመድኩ ቤኔፊቱንም እያሳየን ይሄው እንዲጀምረናል። ይሄ ውይይት አንደኛ ለኢትዮጵያ ሳምንታዊ ሴሽንም ደግሞ ጥሩ ሰክሰስ ስቶሪ ሆነናል። ከዚህ ውይይት ጠንካራ ቢዝነስ ቢወጣ ያንተ የጀመርከው ስራ በደንብ ይጠናከር። ኦኬ የዚህ ፎረም ጠቀሜታ ታንጂብሊ በጣም ጠነከረ እንላለንና ይሄ ቤት ስራ አድርገው ወሰደው። የኢኮኖሚክ ጥያቄዎቹን እንዳልኩት ዘ ፖይንት ይጠይቁሃል ሰዎች። አንዳንድ ፊገር ሲያስፈልግ ይሄን ያህል ኢንቨስት ብታረግ ይሄን ያህል ታገኛለህ፣ ከሌላ ምርት ጋር ሲወዳደር ለምሳሌ እንትን ከዚህ ይበልጣል ሌሎቹ ከዚህ ያንሳሉ የሚል ሪሌቲቭ ፖዚሽኑን ማሳየት ነው። ለምን ቢዝነስ ላይ ብለህ ስትገባ እንሰትም ስራ ሌትስ ሴይ ስንዴም ስራ በቆሎም ስራ ኦር ሰሊጥም ስራ at the end of the day ሜቢ ታርጌት ገንዘብ ቢሆን እና ከዛ እንግዲህ ሌትስ ሴይ በቀደም አብርሃም የጠየቃለ በአንድ ሄክታር ብሎ የጠየቀህ ጥያቄ ለምን it's about economic it's about opportunity cost እና እኔ ሰሊጥ ዘርቼ የተሻለ ብር ማግኘት የምችል ከሆነ እንሰት ላይ ብዙ ገንዘብ ላላጠፋ ይችላል እና ሾርት ሎንግ ተርም ኢምፓክቱ በተለይ ከአካባቢም ጥበቃ ጋር እንደገና ይሄንን ቫልዩ ይሄንን ማርኬት ቼን ከማሳደግ አኳያ ያን ኮንሲደር አድርገህ ኔክስት ይዘህ ብትመጣ እኛ እናግዝሃለን። እኔ ቃል ገብቻለሁ በበኩሌ እና በየሳምንቱ 10-15 ደቂቃ ሰጥሃለሁ እና ካም ዊዝ ኮንክሪት ፕላን ወደ ተግባር የሚወስደን አሁን ምንድነው ኖሌጅ ሌቭል ይታወቃል። ላይክ ብዙ ያን ያህል ስለ ዴታ ብዙ መጨቃጨቅ ላይኖርብን ይችላል። you should commit something መስራት እየሰራን መማር ነው ያለብን ማለት ነው እና የኦሬዲ ዲድ በጣም ትልቅ ነገር ነው which is very good ኦሬዲ አንተ ገበያ ላይ አለ እና ኦሬዲ እያከፋፈላችሁ ነው እና እዛም ጋር ደግሞ አሁኑኑ ሰው መግባት የሚችልም ከሆነ ኢንቨስትመንት ሌሎች ገንዘብም ይሁን እውቀት ላላቸው ሰዎች ክፍት ከሆነ እሱንም ክፍት እንትን ግልጽ ብታረጋለን አሪፍ ነውና ለሚቀጥለው ሴሽን የቤት ስራ ይሆናል። የዛሬው ውይይቱን ጀምረናል አልጨረስንም። አብርሃም ምናልባት ያልመለስኩልህ ከሆነ ያልጠየቅኩ ከሆነ ጥያቄ ይሄን ወይም ሐሳቡን ካላስተላለፍ መጨመር ትችላለህ። አስተላልፈሃል። ምናልባት ሳምንት ሲመጣ እኔ ዳይሬክት ጥያቄ የሚጠይቀው በቢዝነስ አንግል ስለማየው ቀጥ ያለ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ሌትስ ሴይ አሁን በምሳሌነት የተቀሰበ አካባቢ ላይ 200,000 ካሬ እንትን ሄክታር መሬት አገኘን። ኢኒሻል ኤስቲሜትድ ኢኒሻል ኮስት ስንት ሊሆን ይችላል? እንደ ግለሰብም እንደ ተደራጅተንም ልንሰራ እንችላለን። ኢኒሻል ኮስት ኤስቲሜትድ ስንት ሊሆን ይችላል? ዜን ሪዋርድ መቼ ማግኘት እንጀምራለን? ለምሳሌ ከሚቀጥለው 6 ወር ጀምሮ ኔክስት 6 ወር ተዘጋጅተን ምን ብለን ኢንቨስትመንቱን ብንጀምረው ይሄ ወደ ገንዘብ ሲቀየርልን ከምን ያህል አመት በኋላ ወደ ገንዘብ ወደ ሪተርን ማምጣት ይጀምራል? አመት፣ 2 አመት፣ 3 አመት እስከዛ ድረስ የሚኖረን ኦቨርሄድ ኮስት ኢንቨስትመንት ኮስት ስንት ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ይሄን አስልተን ነው የሚንገባው ማለት ይሄ ህብረተሰቡን መርዳት፣ ኢኮኖሚውን መጠበቅ፣ ሌሎች ነገሮች እንዳለ ሆነው እንደ እኛን የሚያነሳሳ ነገር ሆኖ ዳይሬክት እኛ የምናስበው ስንት ኢንቨስት አድርገን ስንት ሪተርን እናገኛለን። ያ ማለት 100,000 ወይም 10 ሚሊዮን ኢንቨስት አድርገህ 5 ሚሊዮን ታገኛለህ እንዲባል ላልጠብቅ እችላለሁ። ግን ኤስቲሜትድ ኢንቨስትመንት ኮስት ኤንድ ሪተርን የሚጀምረው ከስንት አመት በኋላ ጀምሮ ነው የሚለውን ነገር ትንሽ ኮንክሪት ነገሮችን ወደ ቢዝነስ ለመግባት እንትን ቢባል ምክንያቱም ብዙ ጥናቶችን እነሱ ጨርሰው ስለመጣ አሁን የጥናት አካባቢ ላይ ኤክስ ዋይ ዜድ እንዴት አየ እንዴት አሰብኩና ላልል ይችላል። ኦሬዲ ጥናት አልቋል፣ አፕሩቭ ተደርጓል፣ ብዙ ሄደውበታል። እኔ አሁን ቢዝነሱን ሊጀምር ቢፈልግ እነዚህን ጥያቄዎች ናቸው ማነሳውና እነዚህን ጥያቄዎች ላይ ካለ አሁንም ከሌለ ደግሞ በሳምንትም ተዘጋጅቶ ቢመጣ ብዬ ነው። ቴንክ ዩ። ያ
አብርሃም በነገራችን ላይ ጥሩ ኢንቨስተር ነውና እኔንም ነጋዴ እንደው በጣም እያነቃቃኝ ነው ያለውና አብሬ አለው እርግጠኛ ነኝ የእንሰት አሁን ጥሩ መነሻ ነውና ዶክተር አዲስ ይኸው ፓርትነሮች አለን አጠገብህ ወንድሜ አሌክስም ከእስራኤል ሰው የኔንም ድምፅ አሰማ እያለ ነውና ሰዎች አሉ ጋር ሄድ እና የመዝጊያ ነገር ንገረኝ ኔክስት ዊክ እንገናኛለን። እሺ በትክክል እሺ እንደ መዝጊያ የሚሆነን ያው ቢዝነስ ኤስቲሜትድ ኮስት ያው እያንዳንዷን ነገር ካልኩሌት መደረግ አለባት ያው ጥሩ ኤስቲሜትድ ገስ መሆን አለበት ኤግዛክትሊ የሚጠጋጋ ነገር መሆን አለበትና እሱን ያው ኔክስት ዊክ ላይ ኤግዛክትሊ ይሄን ያህል የሚለውን ነገር ቁጥር ይዤ እመጣለሁ። ሪዋርዱም ሪተርኑም ፓራለል የሚሄድ ነገር ነው። መሬት ላይ ኢንቨስት የሚደረግ ነገር ከሆነ አሁን ባለው ነባራዊ የኛን ሞዴል ልናገር ነው እንግዲህ ተገድጄ ማለት ነው። መሬት ላይ እንሰትን እንትከል ብንል መሬት ተክለን ለምሳሌ 2 ዓመት የሚፍጅ 3 ዓመት የሚፍጅ እንደ ሜን ታይም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አርሶ አደር ጓሮ ላይ እኔ እኮ ሴንትራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በየአመቱ የሚያወጣት ዳታ ነው ሪፈር የምናደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ያህል የእንሰት ክምችት አለ የሚለውን ማለት ነው። ለሁለትም ዓመት ለሶስትም ዓመት ባለው ሁኔታ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ መዋል የሚችል እንሰት ክምችት አለ አሁንም ድረስ ባለው ዳታ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፕሮሰስ እየተደረገ ወደ ገበያ እየገባ ግን እንደ ሜን ታይም ያኛውን ማኔጅመንቱን ብቻ ኮስት እያደረግን አንዴ ተክለዋለን ማኔጅመንቱን ካስተካከለ ይሄንን ወደ ገበያ እያወጣን ያኛው ይደርስልናል ነው እንደ ሜን ታይም። ስለዚህ እያንዳንዱን ኳንቲፋይ አድርጎ ኦቨርሄዱ ወይንም ረኒንግ ኮስቱንም ጨምሮ ምን ያህል ሪተርን ይኖረዋል የሚለውንም በትክክል የኛ ሞዴል አለ እኛ ስሞል ስኬል ስለሆነ ነው አተልቄ በቁጥር በትክክል ሊገባን በሚችል ፊገር ሁላችንም እኩል ኮመን አንደርስታንድ በምናደርገው መልኩ ቀጣይ ይዤ እመጣለሁ። እሷን ቃል ልግባ። ቴንክ ዩ በጣም አሪፍ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሪፍ ነበረ እና ኦልሬዲ የተሳታፊዎችን ፊድባክ እያየሁ ነው ያለው። ብዙ ሰው ነው እየሰማን የነበረው። ያው ባልሳሳት እስካሁን ሰዓት ድረስ 120 አካባቢ ሰዎች እዚህ ሴሽን ውስጥ ገብተው ወጥተዋል ሰምተዋል እና ትልቅ ኦዲየንስ ነው። አንደኛ ሊንክድኢን ላይ ብናየው ፖፑሌሽን ቲክቶክ ላይ እና ቴሌግራም ላይ የተወሰኑ ሰዎች እያዳመጡ ነው ያሉት። በተለይ ሊንክድኢን ላይ ያለው ፒፕል ማለት ነቃ ያለ አቅም ያለው የተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ያለ እና ሪሰርችን በሉት ቢዝነስ ላይ ኢንቫይት ብናደርጋቸው መስራት የሚችሉ ሰዎች ነው ያሉት እና በዚህ ነው እዚህ ፕላትፎርም ላይ የምናተኩረው። ምክንያቱም አቅም አለ እዚህ ጋር መስራት የሚችል ሰው አለ፣ ልምድ ያላቸው ናቸው፣ በጣም ፕሮፌሽናል ሰዎች ነው ያሉት እና ስራ አዲሱ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል እና ከኋላ አለን የኢትዮጵያ በቃ ዛሬ የኢትዮጵያን ባንዲራ የዘግባ ቤተ እኛ ደግሞ ያንተን እንሰት እንትኑን ሎጎ ስሙ ምንድነው የሚባለው ያንተ ካምፓኒ? ሉሲ እንሰት እንትን አለ ዌብሳይት አለ ወር እንደዚህ ዌብሳይት ነበር አሁን ዳውን ሆኗል። ፌስቡክ ፔጅ አለን እሱን ሼር አደርጋለሁ። ኦኬ እና የሚዲያ እና እንደዚህ የዌብሳይት ስራን በተመለከተ የኢትዮጵያ አጋር ድርጅት አለ ኤልደር ቴክኖሎጂ ሊያግዙ ይችላሉ። ምናልባት ካስፈለገ ኤኒቲንግ ዩ ዋንት ቱ ዱ እንደዚህ ከዌብሳይት እና ከምንትን ጋር እናሸናፊ ያግዙሃል። በተጨማሪ እንደዚህ ፕሮሞሽንን በተመለከተ እኔ ያለሁኝ ሌሎች የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያለ ኢንቨስትመንት ላይ አብርሃም እና አሌክስ ከኋላ አለን መስራት የሚፈልጉ እና እንዳልኩ ዋናው ነገር ምንድነው ሪሊ ተግባር በቃ we learn from practice ብዙ ተብሏል። ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ወር ምናምን ማት ነገር አሳትመናል ወር whatever አሁን ቀጥታ በቃ ምንድነው ይባለው what we get on the ምንድነው ገበታ ላይ የምናየው ወይም ኪሳችን ውስጥ የሚገባ ገንዘብ ወይም ደግሞ ግልጽ የሆነ ለህዝቡ የሚታይ ነገር መሆን ያለበትና እዛ ደረጃ እኛ እናግዝሃለን። ተጀምረህ ሆራው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በኢትዮጵያ ስም በጣም አመሰግናለሁ። አጭር ኖቲስ ነው የመጣኸው። ይሄም ለስራው ያለህን ኮሚትመንት ነው የሚያሳየኝ እና እንግዲህ ሳምንት እንገናኛለን። የሳምንት ሰው ይበለን። ሌሎቻችሁ እድል ስላልሰጠው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጊዜ ስለሌለኝ ነው እና እየወጣሁ ነው ያለሁት። የዛሬ ሳምንት እንገናኛለን። ወንድሜ ሰኝ ይቅርታ እና እንደተናገርኩት ይህንን ሴሽን ስፖንሰር እንድታደርጉ የቢዝነሳችሁ እንድታስተዋውቁ እኛን እንድትደግፉ ያስፈልጋል። በቃ ነፃ ማዕት ነገር አድርገናል። መክፈል ደግሞ እንለማመድ ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ መክፈል እንጀምርና እንግዲህ እንደምትባል ነገር አለች ወዳጅህ ማር ከሆነ ሙሉ በሙሉ እንዳትል ሰው የሚል አባባል አለ ትዝ የሚለኝና እኔ አሁን እንደዛ ተረዳው። በቃ እኔ ነኝ ኢትዮጵያን እየጎዳ ያለሁት አልኩኝ። ለምን ሰዎች እንዲከፍሉ እያበረታተው አይደለም።
በቃ ይሄ በጎ አድራጎትና ሪሰርች ላይ መቆየት ነገር ቢዝነስ ሲነሳ ብርን መናገር እንፈራለን ማለት ነው። አዘ ኤንድ ኦፍ ዘዴት ደግሞ ስራችን ወደፊት እንዳይሄድ ተግዳሮት እየሆነብን ያለው የፋይናንሻል ኢሹዎች ናቸው እና እውቀታችን ግን ገንዘብ እንደሆነ እናሳያለን። ስለዚህ አሁንም በግልጽ ልንገራችሁ፣ ቢዝነስ ያላችሁ ሪል ስቴት ሊሆን ይችላል፣ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ትልልቅ አስመጪ ላኪ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ኦር ኢንሰት በደንብ ታዋቂ እንዲሆን እኔ ኢንሰትን መደገፍ ፈልጋለሁ፣ ዶክተር አዲሱ ጥሩ ስራ ነው የሚሰራው እሱንም መደገፍ ፈልጋለሁ ብትሉ ከሆነ ይህንን ፕላትፎርም ደግፉ እና የመነሻ ዋጋ የለውም። ስራው ምን ያህል ብር እንክፈል የሚል ጉዳይ የለም። የዛሬው የቀኑ ስፖንሰሬ አቶ ረታ አለማየሁ ነበሩ እና ኩሩ ኢትዮጵያዊ በጣም ሀገሩን የሚወድና ታታሪ አባት ነው ያለኝ እና ሁለገብ የሆነ የማይሰራው ስራ የለም። ከግብርና ጀምሮ ኢዝ ሪሊ አን ኢንተርፕሪነር። አንደኛ ክፍልም አልሄደም፣ ይገርመኛል። ግን መጽሐፍና ማንበብ አይቸገርም ነበር። በጣም ይገርመኝ ማለት ነው። የሚያምር አማርኛ ነው ሁሉ የሚጽፈው ማለት ነው። እና አሁን ሳይማር እንዴት አድርጎ እንደዛ ሊጽፍ እንደቻለ ሳስበው እና እንደዛ ነው ላይ የኛ ማህበረሰብ እኛን ያስተማሩ ሰዎች ራሳቸው አንደኛ ክፍልም እንኳን የመማር እድል ያላገኙ ቤተሰቦች ናቸውና እርግጠኛ ነኝ የአቶ ረታ አለማየሁ አይነት ወላጅ በየቤቱ አለ። ሁላችንም የመጣንበትን ማህበረሰብ ወደኋላ መለስ ብለን ብናይ ብዙ ለኛ ያሳዩን ነገር አለ ማለት ነው። እና ዛሬ እንግዲህ ፋዘር እንደው እንድታስቡ የፈለኩት የኔ ኢንስፓይሬሽን ስለሆነ እንግዲህ ማዘርም ያው በህይወት ስለሌለች አውቄ ነው እሷን ሜንሽን ያላረኩት። እሷም የራሷ ትልቅ አስተዋጽኦ አላት እና እሷንም አምላክ እንግዲህ በገነት ያኑር ነው። ሁላችሁም እዚህ ፎረም ውስጥ ስለምትገኙ በሳምንቱ ጊዜውን ጠብቃችሁ ስለምትመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞ አሁን ከፍ ብለን ሻል ያሉ ነገሮች መስራት ወደዛ አቅጣጫ እየን እንደሆነ ይታያቸዋል። የዛሬው የኢንሰት ሴሽን አንድ ተጨባጭ ምሳሌ ነው ማለት ነው እና ሁላችሁም ለእኛም ለእንግዶቼም እንደገና ለአቶ ረታ አለማየሁም ይሄንን ልብ ምልክት እናበራና እንጨርሳለን። የሳምንት ሰው ይበለን እና በጣም አንገብጋቢ ነገር የያዛችሁ ካላችሁ ፍቄ እንደው አንድ ነገር እኮ ለዛሬ ብዬ ሳለ ድር ሳትሰጠኝ ዘጋህብኝ እንዳትሉ። ስለ እንሰት ሳይሆን ስለ ዛፍ ተከላው ሳይሆን 16 ሰዓት አንድ ዛፍ አቅፋ ቆማ በዓለም ደረጃ ታዋቂ ስለሆነችው የዩጋንዳ እህታችን ፓትሪሺያ እነሱን ሳይሆን ሌላ አጀንዳ ምናልባት የረሳሁት ካለ ከሳምንት የመጣ ስለ ኤልሻዳይ ጉዳዮች እንዳሉኝ ታውቃላችሁ። ኤልሻዳይ የሚሆን ማደሪያ ተገኝቷል። አንድ ሰው እንደዛ ነግራኛለች እዚሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከዚሁ ሊንክዲን ኮሚኒቲ አዲስ አበባ ጠይቃ ሄዳ አይ ቲንክ የዮርዳኖስ ናት ባልሳሳት ለኤልሻዳይ የሚሆን ማደሪያ በነፃ አግኝታለች እና ከኛ የሚጠበቀው ወጪዋን መቻል ነው። እንግዲህ ኤልሻዳይ ከደፈረች አዲስ አበባ ልምጣ ካለች ማደሪያ ቦታ አግኝታለች ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ለሌሎቹም እህቶቼ ልናግዛችሁ የምንፈልገው እናግዛለን ስንል የእናንተን የህይወት የማቀድና ራሳችሁን የመቻል ጉዳይ እኛ እናቅድላችኋለን ማለት አይደለም። ስለዚህ ኤቨሪዝ ኢንስ ኢትዮጵያ ፕላትፎርም ኤቭሪቲንግ በራሳችሁ ነው የምታቅዱት፣ እኛ ሳፖርት ብቻ የምናደርገው። ቅርብ ጊዜ የሰማሁት ነገር አለ። የኢትዮጵያ ሰዎች አዲስ አበባ ነው ብላችሁ ይመጥቻለሁ፣ ይሄው መጥቼ ቁጭ ብዬ ቀረው ምን አደረጋችሁልኝ አይነት ማለት ነው። እንደዛ አይደለም ወዳጄ። እኛ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ወጣቶች ስንል ከተማ አካባቢ ስራ አለ ብለን ጠጋ ብትሉ እድል ታገኛላችሁ በሚል ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ የእናንተን ኃላፊነት የኑሮ እቅድ እኛ ልናቅድላችሁ እኛ ዞረን ስራ ልናመለክት አይደለም። ዛቻው ከ70% 80% ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ያለው ቫካንሲ አዲስ አበባ ነው ያለው ነው። ገጠር አካባቢ ሆነ ከምትቸገር ለአሁኑ ወደ ከተማ ብትመጣና ትንሽ ነገር እኛ ብንደግፍ ቀጣሪ ድርጅት በአንድ ታክሲ ርቀት ነው ያለው ነው። ባሄደ በአንድ ቀን 10-15 ቀጣሪ ድርጅት ጋር መነጋገር ትችላለህ። አንዲት ወረዳ ከተማ ላይ ብትቀመጥ ምናልባት 2-3 ቀጣሪ ድርጅት ያለው ነው እና ለአሁኑ ነው ይሄ ጊዜያዊ እንትን ነው፣ ዘላቂ መፍትሄ አይደለም። ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ያለው ወጣቶች ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አዲስ አበባ እንዲመጡ ስንል እኛ እንደው ትንሽ የነሱን ችግር ከመሸከም አኳያ እንጂ ሙሉ በሙሉ እነሱን ተክተን እነሱን የማገዝ ስለ ቤት ኪራይ ጭምር እስቲ ያለበት ሄዳችሁ ፈልጉልኝ አይነት የሚል አስተያየትም ስለሰማው ነው። ይሄ አሁን የአመለካከት ክፍተት ነው እና ይሄንን እንድትሰሙና እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ተረፈ ሌላ እንደው እድል ያልሰጠሁት ሰው አለ? የግል ሀሳብ ፎረሙን የምትጠይቁት ነገር ያላችሁ እድል ያልሰጠሁት ካለ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ ብቻ እድል ሰጣለሁ። ቴንክ ዩ ተመስገን።
አመሰግናለሁ ሰሜ እና ተመስገን ሳባ በተለይ ከትናን የኤልሻዳይን ጉዳይ እየተከታተላችሁ ያላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እህታችን ኤልሻዳይ ማየት የተሳናት ናት እና ስለሷ ብዙ ተወያይተናል። እንደምታውቁት አትኩረን እየሰራን ያለ ነው። እኔ በበኩሌ እንደ ግል ቤተሰብ የኢትዮጵያ ላይ እንደሚሰራ ሰው ሳይሆን እንደ አንድ በቃ ዘመድ በምችለው አንግል ላግዛት ቃል ገብቻለሁ። ቃሌ ሁሌም አለ ማለት ነው። ነገር ግን እሷ አንኳኩታ መምጣት አለባት። ይሄን አግዙኝ፣ ይሄን ፈልጋለሁ ማለት አለባት። ባለችበት ቦታ ሆና የገንዘብ ጥያቄ ግን ጠቃሚ አይደለም። ለእሷም አይጠቅምም፣ ለእኛም ምንም። ብሩ ነገ ያልቃል። አዘይ እንደበዘዴት እሷን ራሷን አላስቻላትም ማለት ነው እና የኮሚቴው አባላት ለእሷ ገንዘብ መላክ የሚል አይጠቅምም፣ አያዋጣም። እሺ እንዳልኳችሁ እስካሁን ድረስ ሚኒመም ኦፍ 35,000 40,000 ብር ለኤልሻዳይ ተልኳል በቀጥታ ማለት ነው። በዛ በ40,000 ብር ግን ትንሽዬ ንግድ እንኳን ጀምራ ቢሆን ኖሮ እቺ ልጅ ራሷን ትችል ነበር። አይ ነው ማየት አለመቻል ማለት በጣም ከባድ መሰናክል ያለባት። ለዚህ ነው ለእሷ የተለየ ትኩረት ሰጥተን እስካሁን የተደረገውን ድጋፍ ሳንቆጥር እንደምንም ብለን ግን እቺ ልጅ ወደ ራሷ ስራ ብናስጠጋ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ተረፈ እግዚአብሔር ስጥልኝ ወንድሜ አብደላ ሻሸመኔ ላይ ለተማሪዎች ሽልማት የሚሆን ግብዓት ብዙ መጽሐፍ፣ ደብተር፣ እስክሪፕቶ ገዝቶ ልኮልኛል። እሱም ጋር አሁን ቴሌግራም ላይ ኮንታክቱን አስቀምጣለሁ። እስክሪፕቶ በመግዛት ሪፈረንስ ደብተር፣ መጽሐፍት በመግዛት መተባበር ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የተማራችሁበት ሃይ ስኩል ውስጥ አደራ 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 ሄዳችሁ ተማሪዎችን ሸልሙ፣ አበረታቱ፣ አነቃቁ፣ ከኛ ጋርም አብራችሁን ስሩ ማለት ነው። እያንዳንዳችን የተማርንበት ምናልባት ገጠር ትምህርት ቤት ነው የተማራችሁ። ምናልባት እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አሁንም ጥሩ ብላክቦርድ ጥሩ መቀመጫ ወንበር ላይኖር ይችላል። ምናልባት በቂ ሪፈረንስ የላቸውም ማለት ነው። ሌላው ቢያቅተን እኔ እዛ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ብለን ብንነግራቸው ለተማሪዎች ኦኬ እኔም ነገ ለካ ተስፋ አለኝ ብሎ እንዲያስብ እናደርጋለን ማለት ነው እና አዲስ አበባ ላይ በማስጠናት እየሰራችሁ ያላችሁት እና አብይ ልጅ አለም እንደገና አቤል ሌሎቻችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲስ አበባ ኤቭሪቲንግ አዲስ አበባ አሁን ለአሁኑ አዲስ አበባ ላይ ነው ያለነው። ቀስ በቀስ ደግሞ ለገጠር ማህበረሰብ መድረስ ይጠበቅብናል። ትልቁ ህመም ያለው እዛ ስለሆነ ነው እና አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያድርግ፣ ህዝባችንን ይጠብቅላለሁ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁኝ። መልካም ምሽት ይሆንላችሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። እግዚአብሔር ስጥልኝ። እጅግ አመሰግናለሁ። በርቱ በርቱ እንግዶቼ። ሴሽኑ ሪከርድ ተደርጓል።